আপনার হ্যান্ডগুলি নামিয়ে নেবেন একটু, যারা হ্যান্ড রেজ করে আছেন দয়া করে আপনার হ্যান্ডগুলি নামিয়ে নেবেন। লাতোয়া, ইউ শুড কিপ রেজিং ইউর হ্যান্ড। Latua, you are most welcome to this webinar. Good evening, Engineer Shashanta. Very good evening. Wow, thank you so much. I appreciate being here with you all the time. Okay, thank you so much for being with us. Yes, you're welcome. হ্যাঁ, আমরা ফর্মালি শুরু করি, তারপরে good morning, good afternoon, of course here is good evening, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম and শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই প্রোগ্রামে, আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাস, আপনাদের বন্ধু। আজকে এই বিশেষ প্রোগ্রামে আমরা গত রাতে বা আমাদের সকালে অ্যাশ মোফার্ডে স্যারের যে আপডেট ছিল, যে প্রোগ্রামটি ছিল, সেই প্রোগ্রামের আপডেট নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমাদের ভিতরে খুবই বিশেষজ্ঞ এবং টেকনোলজির উপরে খুবই নলেজ রাখেন, উনি হচ্ছেন আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার মাইক। আমাদের একটি টেকনোলজি নিয়ে আলাপ করবে, সেটা হচ্ছে ব্লক চেইন। আপনারা জানেন যতগুলো টেকনোলজি এখন আছে তার মধ্যে ব্লক চেইন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেটেস্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট টেকনোলজি। অফকোর্স আমরা এআই নিয়ে কাজ করছি, এআই এর সাথে সাথে ব্লক চেইন, আইওটি, তারপরে 3D প্রিন্টিং, ইন্টারনেট অফ থিংস, সো মেনি থিংস আর দেয়ার, যেগুলো আস্তে আস্তে আমাদের এই এআই এর সাথে ইনকর্পোরেট হবে। সুতরাং ব্লক চেইন অলমোস্ট অনেক দেশে বা অনেক জায়গায় ব্লক চেইন ইউজ করা হচ্ছে এবং একটা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্লক চেইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ কোনো কিছু যদি আপনি ইম্পার্শিয়ালিটি বা উইদাউট এনি কন্ট্রোল কিছু করতে চান, তো ব্লক চেইনের কোনো বিকল্প নেই। তা আমরা আজকে ব্লক চেইনের উপরে বিস্তারিত স্কিল শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমরা আলোচনা শুনবো। আশা করি আমরা ধৈর্য সহকারে বোঝার চেষ্টা করব যতটুকু পারি। যদিও উনি ইংরেজিতে বলবেন, কিন্তু আমাদের যে স্ক্রিনগুলো সেগুলো কিন্তু ইংলিশে থাকলেও আমরা সেগুলো দেখে নিতে পারবো। তারপর আমরা চেষ্টা করব যদি সম্ভব হয় একটু সেটাকে বাংলায় যতটা পারা যায় সম্ভব বলে দেওয়া। তো উনি কিন্তু ইংরেজিতে বলবেন এবং ওনার ইংলিশ ইজ ভেরি স্লো এবং আমরা খুব সুন্দর ওনার ইংলিশ বুঝতে পারি। তারপর দু একটি পয়েন্ট আমি রাইসুল ইসলামকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি একটু নোট রাখবেন, যাতে করে দু একটি পয়েন্ট আমরা বিশেষ পয়েন্টগুলো সামারাইজ করে বাংলায় বলতে পারি। Now I request our great friend engineer Mike Ozongtambia. Am I right? Yes. sorry if there is any mispronunciation. So I request you to come on the screen and present your presentation on the blockchain technology. Over to Mike. Hello, my family. Good morning, everybody. Good day. Good night. How are you? Good morning. It's morning here in Calgary, Alberta. I know people have different time zones. Might be some people may be preparing, might be afternoon or nighttime or. But hello, everybody. I'm Michael John Tambia from Calgary, Alberta, Canada, and I'm your friend, like our CEO says. So today we'll be looking on blockchain technology, what blockchain is, and all of that. So I will share my slide and I will do the presentation to you all.
So if you look at my presentation, it's a blockchain technology. And if you look at the diagram, you will see that it has diagrams like, you see, these are blocks, okay? 1 minute. These are blocks. These are blocks that are joined together. They're like crystal, right? They spin around. That's why it's called a blockchain, because they are linked together, one after another. And there's a reason for that. When we go through the presentation, we'll find out what is all of that, okay? Like I say again, this is me. My name is Michael John Tambia. I'm a civil and petroleum engineer and a site reliability engineer as well. I'm also a Red Hat certified Linux system administrator instructor. I live in Calgary, Alberta, Canada. I joined ONPASSIVE on November the 17th, 2020. So what is blockchain? If we want to talk about the definition of blockchain technology, what it is, we need to know, right? So blockchain is a shared immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network. So when we say immutable, what does that mean? Immutable means that you can't change it, okay? If you record an information in the ledgers, you can change them. So immutable, the word immutable, that's what it means. Now, an asset can be tangible, a house, car, land, or intangible, which is intellectual property, okay, patent, copyrights, and branding. So virtually anything of value can be tracked and traded on a blockchain network, reducing the risks and cutting costs for all involved. Now, why is blockchain even important? So business runs on information. The faster it's received and the more accurate it is, the better for a business. Blockchain is ideal for delivering that information because it provides immediate, shared, and complete transparent information stored on an immutable ledger that can be accessed only by permissioned network members. So if you are not a member of that blockchain, you can never get the information because it is very secure, okay? Now, a blockchain network can track orders, payments, accounts, production, and much more. And because members share a single view of the truth, you can see all details of a transaction end to end, giving you greater confidence, okay, as well as new efficiency and opportunity. So what this is telling you is that even the reason we are learning or want to know about this blockchain is because we will be having blockchain in our ONPASSIVE ecosystem. So which means our CEO, remember, one of his goals is that he wants to stop corruption in the digital marketing world. So we are the correction to corruption, and these are the tools which will help us to stop corruption in the digital world. So everything is registered. You cannot change those figures when they are already written there, right? Now, we want to see some key elements of blockchain technology. What are they? The first one I want to talk about is distributed ledger technology. We want to talk about immutable records. I want to talk about the smart contracts. What are all these things and why are they important? So the first one we want to talk about is the distributed ledger technology. What is it? So all network participants have access to the distributed ledger and its immutable records of transactions. So that means that
everybody that is connected to this blockchain technology have access to their ledgers. Those ledgers are immutable, means you cannot falsify, you cannot change no information without having to do a lot of things, okay? So all these transaction records are accessible by every person who is connected to that blockchain, okay? With these shared ledger, transactions are recorded only once, eliminating the duplication of efforts that's typical of traditional business network. So in other business networks, you have a lot of repetition. Maybe one transaction can produce so many copies of the same transaction in the environment. But in blockchain, no, it's recorded just once, and that one time it will keep it for any further purposes, okay, or review. Now, when we say immutable records, what does that mean? Now, no participants can change or tamper with a transaction after it's been recorded to the shared ledger. So you cannot go by yourself, say, oh, I want to change this. No, 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 you cannot change no information once it is recorded. If a transaction record includes an error, a new transaction must be added to reverse the error, and both transactions are then visible. So if you commit an error, or you write something by error, or you like a mistake, what will happen is you cannot delete that particular error. What you need to do is to create a new transaction, and the new transaction will trigger now the old transaction to be seen, the one that you created an error. So both of them will be recorded in the blockchain system. So you cannot just go and be changing things there, okay? Now we want to talk about smart contract. What is smart contract? So to speed transactions, a set of rules called a smart contract is stored on a blockchain and executed automatically. So a smart contract can define conditions for corporate bond transfers, including terms for travel, insurance to be paid, and much more. So if you are in a corporate world, right, you can go all those transactions, okay? This smart contract, you can raise vouchers for bonds. Bonds are like, it's another way that people are being paid when you are dealing with a corporate world. It might be government offices, or, you know, they do it through bond transfers, okay? Now, how does blockchain technology work? We want to learn it. How does it work? As each transaction occurs, it is recorded as a block of data. So every transaction is recorded as a block of data. Now, those transactions show the movement of an asset that can be tangible, a product, or intangible, intellectual. The data block can record the information of your choice: who, what, when, where, and how much, and even the condition, such as the temperature of a food shipment. So for instance, I want to send some food to Engineer Engineer Sushanta, that we have some business dealing. Maybe he has a shop in Bangladesh, and he asked me to ship him some food so that he can put in his stock and be selling in his, let's say he has a grocery shop. So if I send him that information on the blockchain, I will have to put all of this information, okay? When did I send it to him? And the temperature as well, how, you know, what I'm shipping it, when did I ship it, and where did I ship it, right? So all that information and how, all those information will be stored in the blockchain. So when he receives the information on blockchain, he exactly knows what he is expecting from the dealers who will come and deliver the product to him.
Okay, that's what we're talking about here. Now, each block is connected to the ones before and after it. If you remember, I showed you people the diagram in the beginning. They are interconnected. So they are connected, and all of those data is like in a chain, okay? That's why they call it blockchain. So blocks, then chain. So the blocks around, then they are connected with the chains like a bond, okay? So these blocks form a chain of data as an asset moves from place to place or ownership changes hands. So if I have, for instance, let's take that same example of Engineer Sushanta. If I was the owner of the shop that I ship my stuff to him, if I want to transfer the container to him in Bangladesh, I will need to transfer all the information to him, and they will see on the blockchain that he is now the rightful owner of that, excuse me, that container that I sent to him. The blocks confirm the exact time and sequence of transaction, and the blocks links securely together to prevent any block from being altered of a block or a block being inserted between two existing blocks. So the way is that the blocks are connected, and every transaction, you cannot remove this block and put it in the next one, or you put anyone in between. They are interconnected. So all the information that is stored in block number A is different from the one that is stored in block number B. So you cannot bring block number C and put it in between block number A and block number B. No, it cannot be done, okay? Now, transactions are blocked together in an irreversible chain. You cannot reverse anything. That's what I just explained, okay? Each additional strengthens the verification of the previous block and hence the entire blockchain. So this is what it's saying. Let's take again block A, block B, and block C. So block A is there, the first one. Block B will be able to verify what happened in block A. Then block C will verify what happened in block B. You cannot bring block C and put it in between block A and B. No, it's not done. So this renders the blockchain temper evident, delivering the key strength of immutability. That's what we're saying. You cannot change this information, okay? You can never change them. This removes the possibility of tampering by a malicious actor and builds a ledger of transaction you and other network members can trust. So the system is very trustworthy because it reduces malicious act, like people changing figures. For instance, let me say, if I do a transaction with Engineer Sosanta again, if the transaction costs $10,000, I record $10,000. I cannot come back to that transaction and say $20,000. It can never work. No, it doesn't work like that. So blockchain doesn't work that way, okay? So it reduces the malicious people in the business. So remember again, we are bringing it into the ONPASSIVE ecosystem because our CEO is trying to cut down corruption in the digital world, okay? Okay, the benefits of blockchain technology, what are they? Let's see them. So what needs to change? Operations often waste effort on duplicate records, keeping, and third-party validations. Record-keeping system can be vulnerable to fraud and cyber attacks, okay? So limited transparency can slow data verification. And with the arrival of Internet of Things, transactions volume have exploded. All of this shows business drains the bottom line and means we need to a better way, which is the blockchain, okay? So this blockchain helps a lot from what we have just read.
it helps operations to be faster, right? And it helps not to be duplicating a lot of the ledgers that people will be duplicating books, right? Or in the normal day-to-day activities. And it also helps to reduce fraud and cyber attacks. People cannot sniff into your information while you are dealing with them to transfer them from one server to the next or one country to the next through email and all of that. Now, greater trust as well. So with blockchain, as a member of a member-only network, you can rest assured that you are receiving accurate and timely data, and that your confidential blockchain records will be shared only with network members to whom you have specifically granted access. Remember again, it is blockchain technology is permission-based, okay? Permission-based, meaning that nobody can come to the network except you give them the permission, okay? The permission is the access right. Read, write, execute, or whatever permissions that you can give to the files and directories that are in there. If you log in, you are not a member of that blockchain chain, you can never get any information. But if you have the permission to share the files and directories in that environment, you'll be able to do that. And those permissions are being given by the admin and all the people who are belonging to that same chain of network. Okay. We also have greater security. Now, consensus on data's occurrence is required from all network members, and all validated transactions are immutable because they are recorded permanently. No one, not even a system administrator, can delete a transaction. Do you hear that? There's greater security. Nobody can come there to delete any file or directories there, because even if you have the permission to get into the system, you cannot delete or change any information because it is immutable. The only thing that you need to do is, if you create an error or there's an error, what you do, you will raise another transaction, which will be able to clear off the old one, but both of them will be seen. So the new one and the old one, okay? Now, it's also have more efficiency. So with a distributed ledger that is shared among members of the network, time-wasted record reconciliations are eliminated. And to speed transactions, a set of rules called a smart contract can be stored on the blockchain and executed automatically. Wow, that is something. So we have the various types of blockchain networks, which are 4 of them. We have the public blockchain network. We have the permission blockchain network. We have the private blockchain network. And also we have the consortium blockchains. So we have 4 kinds of blockchain networks. So let's see one of each of them in a little bit more detail. Now, public blockchain network. What is the public blockchain network? So a public blockchain network is one that anyone can join and participate in, such as Bitcoin. So a public blockchain network is everybody can come there. And one of the examples is like Bitcoin. You can just come and participate there, okay? Drawbacks might include substantial computational power required, little or no privacy for transactions, and weak security. These are important considerations for enterprise use case of blockchain. So these public ones, they are not very secure, okay? So people can just go there and do whatever they want to do, you know? It's not very secure. The public one, the Bitcoin and so on and so forth. So then we have now a private blockchain network. Remember, if we are ONPASSIVE, our ONPASSIVE will be having the private blockchain network, not the public one, okay? Not for everybody. We are private, okay? We'll be having the private blockchain network. So a private blockchain network
similar to a public blockchain network, is a decentralized peer-to-peer network. Remember, it's us, ONPASSIVE, peer-to-peer. However, one organization governs the network, controlling who is allowed to participate, execute, or a consensus protocol, and maintain the shared ledger. Depending on the use case, this can significantly boost trust and confidence between participants. A private blockchain can be run behind a corporate firewall and even to host on premises. So remember, this is what we'll be getting, because from now, it is not everybody who can go into our back office. No, you need to log in, you need to belong. So it means that our own private blockchain will be the same. Not everybody is peer-to-peer. You and I, we can communicate on our stuff there. If you go to our back office, you will see your receipt, your sign-up documents, your NDA, and all of those documents that you have signed up for ONPASSIVE, okay? So this will be, it's like a private network for us, okay? And will always be private. The permission blockchain network, how is it? Business who set up a private blockchain will generally set up a permission blockchain network as well. So this is also part of what we'll be talking or we'll be having in our environment. It is important to note that public blockchain network can also be permission, okay? This places restrictions on who is allowed to participate in the network and in what transactions. Participants need to obtain an invitation or permission to join. So not everybody will be able to come and join. Our own blockchain kind of network, which is private, will be open to only us as founders and also their resellers and their customers who will come to our business. So that they will have restriction or restricted permissions on what they can do in that environment. Not everybody will just get there and start doing things, okay? And the last kind of blockchain technology that I want to talk about is a consortium blockchain. So multiple organizations can share their responsibility of maintaining a blockchain. These pre-selected organizations determine who may submit transactions or access the data. A consortium blockchain is ideal for business when all participants need to be permissioned and have a shared responsibility for the blockchain. So let's see, the consortium one is talking about so many companies. For instance, let's say if we're going to partner, remember in the big event that is coming, we are partnering with Be In Sports, okay? So if we want to partner with Be In Sport, we can partner with Be In Sport to get a consortium blockchain, okay? So that is just partnering, okay? For consortium is blockchain will be the ones that many companies will join together to partner, 2, 3 or more, okay? Awesome. So what is blockchain security? We want to talk about it. Blockchain security is a comprehensive risk management system for a blockchain network using cybersecurity frameworks, assurance services, and best practices to reduce risks against attacks and fraud. So the whole goal of blockchain is using the cybersecurity algorithms and cybersecurity frameworks to reduce the risks of attacks and fraud in that system, okay? In the whole blockchain chain itself. Now, with blockchain technology produces a structure. This is the basic security, blockchain security, right? Blockchain technology produces a structure of data with inherent security qualities. It's based on principles of cryptography, decentralization, and consensus, which ensure trust in transactions. Now, in most blockchains or distributed ledger technology, the data is structured into blocks, and each block contains a transaction or bundle of transactions. So
Each new block connects to all the blocks before it in a cryptographic chain in such a way that it's nearly impossible to tamper with. We've already said that. So we're just bringing out these features to back up what we've already said, okay? All transactions within the blocks are validated and agreed upon by a consensus mechanism, ensuring that each transaction is true and correct. They don't present something that is not true and correct, okay? Information must be true and correct before, and it is being seen in that block, the whole of the blockchain, okay? So blockchain technology enables decentralization or decentralization through the participation of members across distributed network. So decentralization just means that the things are breaking down, okay? Not everything is just centered in one's focus, one focal place. They'll have so many other places, okay? That's what we're saying. There is no single point of failure, and a single user cannot change the record of transaction. They must decide everybody to change it if they want to change it. However, blockchain technology differ in some critical security aspects. And what is that? So blockchain security for the enterprise. What is that? When building an enterprise blockchain application, it's important to consider security at all layers of the technology stack and how to manage governance and permissions for the network. A comprehensive security strategy for an enterprise blockchain solution includes using traditional security controls and technology unique controls. Some of the security controls specifics of enterprise blockchain solutions include this. What is that? What does it include? The security rules: identity and access management, key management, secure communication, smart contract security, data privacy, and transaction endorsement. Okay, those are the elements of the blockchain security for an element, for an enterprise. Now, employ experts to help you design a compliant and secure solution and help you achieve your business goals. You cannot just do it by yourself because you want to do it, okay? Look for a production-grade platform to build blockchain solutions that can be deployed in the technology environment of your choosing, whether that is on-premise or you prefer cloud vendors. So you can take cloud vendors or in-premise, okay? In-premise means in the environment that you are, your office building. So in the cloud environment, remember we have a data center, right? Cloud computing data center, you can do that. So are we ready for this blockchain? Yes, because we have where we can, the data can reside, which is a cloud environment and our data center as well. Are we ready? Yes, we are ready. So my source of my presentation came up from ONPASSIVE.com and also www.lbm.com. So if you will permit me, Engineer Susanta, I just want to show us a little bit our new website, which came up yesterday, which is great. Okay, please proceed. Okay, thank you. So I will show you people our new website, which we just had it yesterday. Yeah. And so if you go to your back office, you will see that will be our link number 75, right? Is that Engineer Susanto? You remember? Is it link number 75? Yes. Okay. So this is our new website, people. If you look at it on Perseverance, we have a lot. Our CEO just spoils us with websites on Mondays and Thursdays. So this is the new one. If you look at it,
you go here. It says contact leaders, ML. ML means machine learning. AI means artificial intelligence. Then about us, products. So if we come to our products, ONPASSIVE is all about products, right? Just see the graphics, right? The color are very clean. You come here to our products, you see our products are outlined, simplifying the complexity of your business needs with AI services. Remember, our company is a software as a service company, right? SaaS. So, oh bless, you see the graphics. The thing is that if you go and look at all our websites on the various links from number 1 to 75 now, every product is different, right? Every website is different. The way the graphics, see this one is just spinning with the products. Oh wow, oh counting. You can read more about the products, right? Go right to there, this O shop, go right to there, question and answers, right? Know more about O shop. So if you want to learn more, please remember to go to www.onpassive.com, or you just type on onpassive.com as well, right? See our offices, our locations, you know, United States, Singapore, India, Dubai, and our CEO says Bangladesh is also a done deal. So very soon we'll be seeing Bangladesh featuring in these our websites. Thank you very much, Nina Susanto. Open for any questions. Thank you. Thank you so much. Thank you. Actually, Engineer Mike আমাদের খুব সুন্দরভাবে ব্লকচেইন যে লেটেস্ট টেকনোলজি নিয়ে আমাদের সাথে কথা বললেন। Wow. Just keep muted, sir, for a moment. Definitely you will get time to speak. যে কথাগুলো বললেন যে আসলে ব্লকচেইন বর্তমান সময়ের জন্য ব্লকচেইন বা বিশেষ করে সুশাসনের জন্য এবং একটি অ্যাকাউন্টস ডেটা বা সবকিছু মেইনটেনেন্সের জন্য ব্লকচেইনের ভূমিকা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু উনি আমাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। এবং ব্লকচেইন কি সেটাও উনি বলেছেন। এটা হচ্ছে যে কিছু ব্লক বা কিছু ডেটা এমন ভাবে চেইনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ মানে থাকে, সারিবদ্ধ থাকে বা সেটাকে এমন ভাবে অর্গানাইজ করে রাখা হয় যে প্রত্যেকটা ব্লক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট একটি ব্লকের সাথে আরেকটি ব্লক কানেক্টেড। কোন একটি ব্লকে যদি কোন রকম ইরর হয় তাতে কিন্তু পুরো সিস্টেম মানে বুঝে যাবে যে কোথাও ইরর হয়েছে এবং সেই ইররটা কিন্তু কারেকশন করা যাবে না, হয়তো ফার্দার অন্য কোনো ডেটা দিয়ে বা অন্য কোনো ইনপুট দিয়ে সেই ইররটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এবং এটা খুব সিকিউরড। প্রথম কথা হচ্ছে এটা ভেরি ভেরি সিকিউরড এবং এটাকে বলা ডিসেন্ট্রালাইজড, অর্থাৎ এই যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমের উপরে কারো কোনো হাত থাকবে না। একটা ডেটা যখন আমি ইনপুট দিলাম, আরেকজন কিন্তু সেই ডেটাটাকে কারেকশন করা, মডিফিকেশন করা বা অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটিস করার সুযোগ থাকবে না। তা আমাদের যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, মেইনলি আমি বলবো যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট কিপিং একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ব্যাংকের জন্য ব্লকচেইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট, সারা পৃথিবীর দেশের গভর্নমেন্টের জন্য, আমাদের সারা গভর্নমেন্টের কাছে যত রকম ডেটা থাকে, অর্থাৎ আমাদের দেশের মানুষের যত ডেটা গভর্নমেন্টের কাছে থাকে বা ডেটা সেন্টার থাকে, সেখানে ব্লকচেইন টেকনোলজি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে। এমনকি আমাদের যে এনআইডি, সেই এনআইডি নিয়ে আমরা অনেক রকম কাহিনী শুনি, কিন্তু এটা যদি ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে ডেটাকে সংরক্ষণ করা হয় তাহলে আশা করি সেখানে কিন্তু আর কোনো দুর্নীতি বা কোনো রকমের কোনো অপকর্মের সুযোগ থাকে না। সুতরাং ডেটা স্টোরেজ এবং ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করে, এটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। তারপর হচ্ছে যে ট্রানজেকশন গুলো খুব দ্রুত হয়ে যায় এবং এর সাথে বলছেন যে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এই ব্লকগুলোকে মেইনটেইন করা হয় এবং এটা হচ্ছে সেট অফ রুলস। কতগুলো রুলসের মাধ্যমে যখন ব্লকগুলোকে সেট করা হয় তখন তাকে বলা হয় স্মার্ট কন্ট্রাক্ট। এই সমস্ত টার্মগুলো আমরা যারা অন্তত কেউ ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে যুক্ত আছি তারা কিন্তু আমরা জানি। এবং প্রত্যেকটা ট্রানজেকশন বা প্রত্যেকটা রেকর্ড কিন্তু একটা ব্লক হিসেবে ডাটা হিসেবে থাকে এবং প্রত্যেকটা ব্লকের আগে এবং পরে সেটা কিন্তু ইন্টার কানেক্টেড থাকে এবং ভেরিফিকেশনের ব্যাপার থাকে এবং ভেরি সিকিউর।
100% কারেক্ট এবং কনফিডেন্সিয়াল। কোন রকমের একজনের ডেটা বা একটি ব্লকের ডেটা আরেকজনের দেখার কোনো সুযোগ নেই এবং এটা 100% কারেক্ট। বিভিন্ন ধরনের ব্লক সেন্টার আছে, পাবলিক ব্লক সেন্টার, ব্লক চেইন টেকনোলজি, প্রাইভেট ব্লক চেইন টেকনোলজি, শেয়ারিং ব্লক চেইন টেকনোলজি, বাট এগুলোর বিভিন্ন রকম ইউটিলাইজেশন আছে। আমাদের অন প্যাসিভে যে ব্লক চেইন টেকনোলজি ইউজ করা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রাইভেট ব্লক চেইন টেকনোলজি। অফকোর্স আমরা যে বলছি কারেকশন টু দ্য করাপশন, এত জোর গলায় বলছি, সেটা বলতে পারছি ডিউ টু টেকনোলজি। অফকোর্স blockchain technology will be applicable in ONPASSIVE. সো আরো অনেক কিছু বলেছেন, এগুলো আমাদের কাছে রেকর্ড থাকছে, হয়তো বাংলায় আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না। তো এই মুহূর্তে আপনারা কেন হ্যান্ড রেজ করেছেন আমি জানি না, হয়তো কোশ্চেন থাকতে পারে বা এটার সাথে আরো এডিশনাল থাকতে পারে। আমাদের কিন্তু আরেকটা সেকেন্ড পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে আপডেট। তার আগে আমাদের ভিতরে আছেন মিস্টার সরোয়ার। মিস্টার সরোয়ার উনি বাংলায় বা আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে একটি ভিডিও উনি প্লে করবেন। আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করছি ভিডিওটি প্লে করার জন্য। আমার মনে হয় আপনার কি পারমিশন লাগবে ভিডিও প্লে করতে? আমি পোস্ট আছেন, স্ক্রিন শেয়ারিং এ পারমিশন লাগবে নাকি? সুশান্ত বিশ্বাস স্যার, ইউটিউবে লাইভ চলছে তো, মানে ভিডিও দেওয়া যাবে না। ভিডিও দেওয়া যাবে না? না না, ইউটিউবে যে লাইভ চলছে তাহলে ইউটিউব ক্লোজ হয়ে যাবে। তাই নাকি? এটা আমি জানতাম না, কিন্তু আমি যেটা জানি বা আমি যেটা দিয়েছি, বহুবার আমরা ইউটিউবে লাইভ করে ভিডিও অন করেছি। তাহলে আমার তো আর কিছু করার থাকছে না। ভিডিওটা আমি সরার সাহেব আপনার রান করতে পারলাম না। এইবার আমার হাতে অল্প একটু সময় আছে, এই 10-15 মিনিটের মতো। এই 15 মিনিটের মধ্যে আমি একটু দু একটি হ্যান্ড রাইজ বা দু একজনকে আমি সুযোগ দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এতক্ষণ আওয়ার গ্রেট ফ্রেন্ড ইঞ্জিনিয়ার মাইক যে প্রেজেন্টেশন দিলেন, এই প্রেজেন্টেশনের উপরে আপনার কোনো কোশ্চেন বা এই প্রেজেন্টেশনের সাথে আপনি কোনো কিছু অ্যাড করতে যদি চান, তাহলে আপনি একটু হ্যান্ড রেজ করবেন, সবার হ্যান্ডগুলোকে একটু নামিয়ে দেবেন। যারা কোহোস্ট আছেন প্লিজ। Engineer Mike, you know that most of our participants are in Bengali speaking persons, so we are speaking in our own language. You may not understand, but you should understand our body language. But whenever anyone asks any question in our own language, that will be translated in English if there is any question. So okay, now you raise at least 3 hands so that I can ask them to add on the presentation of Engineer Mike or any question. Okay, Mr. Shahin Mia, আপনাকে আমি আনমিউট করছি। মিস্টার শাহিন মিয়া, এরপরে কথা বলবেন আমাদের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার সেতু বড়ুয়া। শাহিন মিয়াকে আমি পাচ্ছি না। সেতু বড়ুয়া কোহোস্ট আছেন, আপনি নিজের ডিভাইস থেকে আনমিউট হয়ে আপনার প্রশ্ন, এডিশন বা যাই মন্তব্য থাকে উইদিন শর্ট, নট মোর দ্যান 5 মিনিটস প্লিজ। ওকে, ধন্যবাদ দাদাকে, ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাস। প্রথমত অনেক lots of thanks to Mr. Mike. He already explained so many things in regarding blockchain. He already explained everything. আমার মনে হয় এখনো ব্লকচেইন বিষয়টা দাদাও অনেকটা ক্লিয়ার করেছেন। তারপরেও আমি যে ব্লকচেইনটা সহজে বোঝার জন্য, অনেকেই হয়তো ব্লকচেইন জিনিসটা কমপ্লিকেটেড, যেহেতু মিস্টার মাইক বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজটাই বেশি ইউজ করেছেন বিভিন্ন লজিক দিয়ে। এক কথা যদি বলি, আমরা ব্লকচেইনটাকে একটু সংক্ষেপে বলি, তারপরে হয়তো আমি একটা কোয়েশ্চেন করবো যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে প্রথমত ব্লকচেইনটাকে যদি আমরা সহজে বুঝতে চাই, আমরা যদি একটা ফুলের মালার কথা যদি চিন্তা করি, যে আমরা বিভিন্ন সময় মালা গাঁথি না, অনেকগুলো ফুল দিয়ে একটার সাথে একটা কানেক্টেড করে একটা রিং হয়। মনে করেন 100টা ফুল দিয়ে একটা মালা গাঁথলেন, কিন্তু এটা যদি আবার চেইনটা এমন ভাবে কানেক্ট, সেতু আপনি মিউটেড হয়ে গেছেন, একটু আনমিউট হয়ে নেবেন। কেউ যেন ডিস্টার্ব করতেছে, বারবার আনমিউট করে দিচ্ছে। এনিহাউ, অর্থাৎ এই যে ইনফরমেশনটা গুলো ফুলের মালার মতো যদি একটার সাথে একটা চেইন ভাবে আটকে থাকে, কোনো কারণে একটা যদি ডিস্টারবেন্স হয়, আরেকটার আবার একটা মানে একের ইনফরমেশনের সাথে 2 কানেক্টেড, 2 এর সাথে 3 কানেক্টেড, আবার 3 এর সাথে 4 কানেক্টেড। কোনো কারণে 3 এর ইনফরমেশন যদি প্রবলেম হয়, সাথে সাথে 4 এরটাও প্রবলেম হবে, 2 এরটাও প্রবলেম হবে।
তার মানে আবার 2 এর ইনফরমেশনের সাথে 3 এর কানেক্টেড আছে, অর্থাৎ ইন্টারকানেক্টেড তথ্যগুলো থাকে, যার কারণে একটা চেঞ্জ করতে গেলে অন্যটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আর এটা এমন একটা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, সবাই দেখতে পারবে কিন্তু কেউ এটা লস করতে পারবে না, কারণ অনেকগুলো ইনফরমেশন, অনেকগুলো কম্পিউটারের সমন্বয় থাকে এটা, অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যে এটা কোটি কোটি কম্পিউটারের মধ্যে চলে যাবে একটা তথ্য। এই তথ্য যেহেতু কোনো একজন হ্যাক করতে চাইলে কোটি কোটি কম্পিউটারকে হ্যাক করা দরকার পড়ে, যেটা আসলে পৃথিবীতে প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব। এই জন্য বলা হচ্ছে ব্লকচেন যে খুব পিওর সিকিউর সিস্টেম। তো ব্লকচেন এখন পৃথিবীতে, এখন বলতে পারি তাহলে ব্লকচেনটা কেন আসতেছে, এই পৃথিবীতে আলটিমেটলি সবকিছু যখন ব্লকচেনের আওতায় চলে আসবে তখন পৃথিবী থেকে করাপশন অনেক দূরীভূত হয়ে যাবে। আমরা এই যে দাদাকে ব্যাংকের কথা বললো, টাকার লেনদেন হিসাব, এই ব্লকচেনটা হতে পারে আমি জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে, এই ব্লকচেন হতে পারে হেলথ সেক্টরে, অর্থাৎ প্রত্যেকে, আমি যদি একটা কথা বলি, জমি রেজিস্ট্রেশনে কি হতে পারে, জমি একটা জমি আছে, সেটা আমার দাদার একজনের সম্পত্তি ছিল বা তার আগের তার দাদার দাদার, এইভাবে একজন থেকে একজন হাত বদল হয়ে আমার হাতে আসছে, আমি আরেকজনকে সেল করব। কিন্তু এমন যদি থাকতো ইনফরমেশনটা আমার দাদা কার কাছে দিছে, এ কার কাছে দিছে, এরপরে আমার কাছে আসছে, এটা একটা ধারাবাহিক চেইন বা শিকলের মধ্যে আছে, কারণ আমি আরেকজনকে হ্যান্ড ওভার করলে সেটাও তথ্যটা এক জায়গায় থাকবে। কিন্তু এখন বাংলাদেশে এই সিস্টেমটা থাকে না বিধায় একজনের জিনিস কেউ চুরি করে, অনেক সময় ইনফরমেশন একজনের জায়গাটা একজনে লিখে নেয়, চুরি করে দলিল ইয়া করে, যে জোর করে দখল করে নেয়। কিন্তু সেটা যদি এমন সিস্টেমে থাকতো তাহলে এখানে ইচ্ছে করলেও কেউ জোর করে নিতে পারবে না, তথ্যগুলো এক জায়গায় থাকবে। সেটা হতে পারে মেডিকেল সেক্টরে, মেডিকেল সেক্টরে আমার কি রোগ ব্যাধি ছিল, আগে কি ছিল, আমার ডাক্তার কি দেখছে, এবং ফিউচারে আমি কোনো একটা হসপিটালে যাই, এই রোগগুলো যদি ডায়াগনোসিস করা থাকে, ওনার এই রোগ ছিল, উনি এই ওষুধ খেয়েছেন, এই প্রবলেম ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কোন একজন ডাক্তারের কাছে যখন যাব, উনি আমাকে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবে। তাহলে কিন্তু নতুন করে ওনার ডায়াগনোসিস করার দরকার পড়বে না, উনি আবার আমার জিনিসটা প্রেজেন্ট সিচুয়েশন দেখে উনি ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন। আমি জাস্ট উদাহরণ দিলাম কয়েকটা। এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই ইনফরমেশন গুলো যদি ইন্টিগ্রেটেড করা থাকে, এবং তখন কিন্তু আর করাপশন করা সম্ভব হবে না, পৃথিবী থেকে করাপশন অনেক কমে যাবে। ইটস এ পিওর লেটেস্ট টেকনোলজি। এখন বলতে পারি আমি সংক্ষেপে যদি আরো বোঝানোর জন্য, ব্লকচেন হয়তো অনেক বড় টেকনিক্যাল জিনিস। আমার বাংলাদেশের যে মোবাইল নেটওয়ার্ক, আমরা যে মোবাইল ডাটা ইউজ করি, আপনি যদি ধরেন বিকাশের কথা বলেন, ইয়ার কথা বলেন, এই নগদের কথা বলেন, এখানে দেখেন, এখানে ব্লকচেনের কথা হচ্ছে বিভিন্ন পার্ট, 1 2 3 বিভিন্ন পার্ট বা ক্লাসিফাই করছে। এখানে বলা হচ্ছে একটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, একটা হচ্ছে পাবলিক, প্রাইভেট, আবার একটা হচ্ছে কম্বাইন্ড, এভাবে। অর্থাৎ পাবলিক যেটা হচ্ছে সে সবাই ইউজ করতে পারবে, যেমন আপনি যদি বিকাশের কথা বলি, আমি আপনি চাইলে অ্যাকাউন্ট করলে ইউজ করতে পারবো, অ্যাকাউন্টের বাইরে করতে পারবো না। আবার আমি একজনকে টাকা ট্রান্সফার করতে পারবো। কিন্তু আবার যিনি বিকাশকে মনিটরিং করে, এটা একটা লেয়ার টু লেয়ার থাকে, হেড অফিসে একটা সেন্ট্রাল, এরপর যারা এজেন্সি তারা কিন্তু একটা সার্টেন লেভেলে ট্রানজাকশন করতে পারে। ঠিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাও ভাগ ভাগ করা থাকে। আমাদের ব্লকচেন টেকনোলজিটা এমন ভাবে হবে, মনে করেন বিকাশটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এখন এই ব্লকচেন বা ক্রিপ্টোকারেন্সি বা টেকনোলজিটা এমন একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একজনের সাথে একজন কানেক্টিভিটি থাকবে। এটা ওয়ান ম্যান উইল সাম ইনফরমেশন উইল সেন্ড, সাম ওয়ান কালেক্ট, এবং বাইরে থেকে থার্ড পার্সন কেউ চাইলে এখানে ইন্টিগ্রেট করতে পারবে না, কেউ এটা চেঞ্জ করতে পারবে না, কেউ রিমুভ করতে পারবে না। ইটস এ টোটালি পিউরিফিকেশন সিস্টেম, এবং ইনফরমেশন ওয়ান বাই ওয়ান হবে, খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। সেকেন্ডের মধ্যে আমি যদি কোনো জায়গায় টাকা পাঠাতে চাই, বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা টাকা পাঠাতে লাগবে 1 সেকেন্ড, অথচ সেটা নর্মাল প্রসিজারে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ভেঙে ভেঙে আসতে, আমি আগে একদিন ব্লকচেন নিয়ে কথা বলছিলাম, অনেক সময় লাগে এবং অনেক টাকা খরচের বিষয় থাকে। কিন্তু এই ব্লকচেন টেকনোলজির মাধ্যমে এটা সেকেন্ডের মধ্যে হবে, অনেক কস্ট ইফেক্টিভ হবে। তো যাই হোক, ব্লকচেন ইটস লার্জ স্কেলের জিনিস, এটা আসলে বুঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আমাদের মিস্টার মাইক অলরেডি এক্সপ্লেইন করেছেন, আমি জাস্ট আমার অডিয়েন্সকে বাংলায় এবং সহজভাবে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করেছি। ধন্যবাদ এটুকু। সাথে আমি আরেকটা কথা বলবো, মাইকে যেহেতু এখানে অডিয়েন্স আছে, এখনো বাংলাদেশে যদিও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা এটা টোটালি বাংলাদেশে এখনো লিগালাইজ না, বাট গভর্নমেন্ট কিন্তু ব্লকচেন টেকনোলজিকে, এখানে একটা ক্রিপ্টোকারেন্সির কথা বলছেন, বিটকয়েনের কথা বলছেন, বিটকয়েন ইজ এ পার্ট অফ ব্লকচেন টেকনোলজি। ব্লকচেন অনেক বড় জিনিস, তার একটা টাইনি পার্ট হচ্ছে বিটকয়েন। এরকম পৃথিবীতে অনেক অনেক শুধু এই কারেন্সি আছে কোনো মোর দেন 1000, এরকম সেই ব্লকচেন ইউজ করতে পারি আমি ব্যাংকিং সেক্টরে, আমি আইন সেক্টরে, মেডিকেল সেক্টরে, সব জায়গায় ব্লকচেন ইউজ করা যাবে।
ইটস এ স্মার্ট কন্ট্রাক্টর সিস্টেম আছে, দ্যাট এগুলো বলতে গেলে এটা নিয়ে কথা বলা যায় কয়েকদিন। আর ব্লকচেন ইটস এ টোটালি লেটেস্ট একটা টেকনোলজি। আমরা কখনো সুযোগ হলে বা এটা নিয়ে আমরা তখন আলোচনা করব। এখন কথা হচ্ছে, আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি ইন ফিউচারে, যেহেতু বাংলাদেশে এখনো ক্রিপ্টোকারেন্সি না লিগ্যালাইজ না, বাট ব্লকচেন নিয়ে গভর্নমেন্ট কাজ করতেছে এবং এই সেক্টরে আমার মনে হয় ব্লকচেন নিয়ে আমরা আর বেশি না যাই। এক কথা যে এই জায়গায় আসলে গভর্নমেন্টের বা আমাদের অনপেসিভের কোনো ইয়ে আছে কিনা, যে বাংলাদেশের সাথে লিগ্যালাইজেশনের একটা কোনো বিষয়ে যদি কোনো মানে পসিবিলিটি থাকে বা প্রস্তাবনা। সেতু বড়, আমার মনে হয় এই যে কোশ্চেনটা আপনি শেষের দিকে করলেন, এই কোশ্চেনের অ্যান্সার আমার মনে হয় মাইক তো নয়, অন্য কেউ দিতে পারবে না। আর ব্লকচেইন কিন্তু আমরা নিয়ে আলোচনা করছি ব্লকচেইন সম্পর্কে জাস্ট একটি বেসিক ধারণা নেওয়ার জন্য। আমরা কিন্তু এখানে ব্লকচেইনের উপরে কোনো কোর্স বা ব্লকচেইনের উপরে আমরা কোনো ডিগ্রি বা ব্লকচেইনের উপরে এক্সপার্টাইজ গ্রো করতে চাই না। যেহেতু ব্লকচেইন একটি লেটেস্ট টেকনোলজি, তার বেসিক কিছু জিনিস আমাদের যদি জানা থাকে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। এবং সেক্ষেত্রে সেতু বড়ুয়া কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে উনি যেভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আমার মনে হয় আমাদের জন্য অনেকটা বোঝা সহজ হয়ে গেছে। আমি সংক্ষেপে আরো 3 জন হ্যান্ড রেজ করে আছেন, তাদের কাছে আমি তাদের একটু কোশ্চেন বা মতামত নিয়ে নেব। তানিয়া ইসলাম, বাংলাদেশ। আপনি আনমিউট হয়ে কথা বলুন। আসসালামু স্যার। স্যার আমি একটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তো আপনাদের কথা শেষ হয়ে গেলে তখন লাস্টের দিকে ডাকতে ভালো হয়। ওকে, আপনি তাহলে হ্যান্ডটি নামিয়ে রাখেন, লাস্টের দিকে হ্যান্ড রেজ করবেন প্লিজ। হ্যাঁ, we have with us Nadu Lawson, our great sister Nadu. I request Nadu unmute yourself and say a few words on blockchain or ask any question or any comments. Nadu, please. Thank you very much, Engineer Sushanta. You can keep your body a little up because we are just seeing your face. Thank you for reminding me that, Engineer Sushanta. You can It was adjust your monitor or your camera. Okay. It was a nice presentation. Engineer Mike, you did fantastic. You were so serious about what you're talking about, and you make it like a pro, and we love that. I never know about blockchain being that secure, because all the story I heard about blockchain is Bitcoin, people crying. And I was asking myself, what are we going to do with blockchain in ONPASSIVE? You make it so clear, we need it. And I was so happy to be here at this moment, because we have too much to correct. And last time I was talking about how are we going to attack the correction of corruption. This is one thing, blockchain. We deal with lawyers who traffic papers. Something can happen today and they know, I pay you 10,000. No, they got to come out with a paper saying that that was paid like 15,000 5 years ago, because they pay another lawyer to redo the paper, and you cannot justify yourself. You cannot say that I paid yesterday, because another paper from your opponent is showing that that opponent paid 50,000 5 years ago. How can you say that you own that? So with blockchain, the way it's explained today, I have another conception, and I'm like more than 100% in for blockchain with ONPASSIVE, and to correct. We don't know how many people by saying, I'm so useless. I have the proof, but I'm going to die on my truth, because someone has the power to change something. And even I'm crying, nobody is, people can be laughing because I'm crying. Because of them, I'm weak.
but with the way you explain blockchain, you gotta give hope. Hope to people who feel like they don't have any hope in life. So thank you for ONPASSIVE. If we want to learn, if we want to grow, we can. I just feel bad for some of us who are sleeping, thinking that it's the money that can help them. Money can help you, but those people who are corrupted, they gotta come and take your money. You gotta be working for them, and we never finish with the corruption. So that's all I want to say about what we learned today. Thank you very much for the topic and the professional that came and explained it to us. Back to you, Engineer Sushanta. Thank you, our great sister Nadu. Thank you so much. You have very specifically and well said that how blockchain can secure us, because technology actually secured us. Technology take us in the next step. In that case, technology, especially the blockchain, is well secured because none has any scope to do anything on any accounts or any data or any block. So it's a very independent system and it is decentralized. Karo kono ekhane hath nei. So ebang engineer Mike very well defined and well described. So আমরা আশা করি যে বেসিক অফ দ্য ব্লকচেইন আমরা বুঝেছি, আর এর বেশি হয়তো আমাদের বেশি কিছু বোঝার দরকার নেই। আমাদের মিজানুর রহমান হ্যান্ড রেজ করে আছেন, আপনি আনমিউট হয়ে কথা বলবেন। ওভার টু মিজানুর রহমান। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ সুশান্ত স্যার আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমিও একটু এই বিষয়ে শেয়ার করতে চাচ্ছি, 1 মিনিট বেশি সময় নেব না। অ্যাকচুয়ালি ব্লকচেইনটা আছে আমাদের বাংলা ভাষার জন্য এক খাতার, যেমন আমরা সাপোজ ওই বাকি যেটা থাকে যেটা আমাদের 19 সালে মিজানুর রহমান আপনার নেট ইস্যু আছে, আপনার মিজানুর রহমান আপনার নেট ইস্যু আছে, কথা পরিষ্কার আসছে না। অর্থাৎ আরেকটা সরি, ওনার নেট ইস্যুর কারণে। মিজানুর রহমান আপনার নেট ইস্যু আছে। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? না না, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না, আপনার নেট ইস্যু আছে, কথা ভেঙে ভেঙে আসছে। আমার মনে হয় মিউট হয়ে যাচ্ছে স্যার, আমাকে কে মিউট করে দিচ্ছে, বারবার মিউট করে দিচ্ছে আমাকে। কথা শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? এখন একটু শোনা যাচ্ছে কিন্তু ভাঙা ভাঙা, বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে ইয়ারলি এমন একটা হালখাতা হয়, যে হালখাতাটার একটা বছরের জেরটা আরেকটা খাতায় থাকে, আবার আরেকটা বছর আরেকটা খাতায় থাকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে প্রতিটা খাতার সঙ্গে আরেকটা খাতার ইয়ারলি জেরটা ওঠানো থাকে, অর্থাৎ লিঙ্ক আপ করা থাকে। এটা হলো ব্লক একটা সিস্টেম, কোনোভাবেই মানে 20 সালে কি ছিল সেটা দেখতে পাবো, এভাবেই এটাকে ইনক্লুড করা থাকে। আর ব্লকচেইন যখন থাকে, একটা ব্লকচেইনে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার হ্যাশট্যাগ দিয়ে ব্লক করা থাকে, প্রত্যেকটা ব্যক্তি তথ্যগুলো দেখতে পাবে, কিন্তু ওই তথ্যগুলো সে ট্রান্সফার করতে পারবে না বা কোনোভাবে একে অপরকে শেয়ার করতে পারবে না, দেখতে পাবে। এটা হলো ব্লকচেইনের একটা বিষয়। আর যে বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যে ব্লকচেইন এমন একটা পদ্ধতি যেখানে, যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে আমাদের করাপশনকে কারেকশন করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা পূর্বের কোনো ইতিহাস টেনে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে যদি আমাদের যদি পূর্বের ইতিহাস একটার সঙ্গে একটা লিঙ্ক আপ করা থাকে, তাহলে কোনোভাবেই কেউ কোনো জায়গায় ওখানে ঢুকতে পারবে না, কারণ হ্যাশট্যাগ দিয়ে ব্লক করা থাকে। এটা আমার জানা ছিল। আর আমার কাছে স্যার একটা মানে ছোট প্রশ্নটা হলো, আমি ইতিমধ্যে যেটা জানতে পারছি, ইন্টারনাল যে খবরটা বলা ঠিক হবে কিনা তবু আমি শেয়ার করছি, যেটা আমাদের সেতু বড় স্যার বলে গেলেন কারেন্সির ব্যাপারটা। অবশ্যই আমাদের বিটকয়েন বা কয়েন থাকবে না, তবে আমরা জানতে পারছি যে বিসিডিসি নামে একটা কারেন্সি অলরেডি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মনে হয় তৈরি করতেছে, যেটা বিসিডিসি বলতে বোঝাচ্ছে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ডিজিটাল কারেন্সি। এরকম একটা কাজ চলতেছে অলরেডি, অর্থাৎ আমাদের একটা কারেন্সি হবে, যে কারেন্সিটা হয়তো আগামীতে আমাদের জন্য ফ্ল্যাশ হবে। আমাদের জন্য এটা অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা, এটা আসুক,
ডিক্লারেশন ডেফিনেটলি তার যে জি, 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 বেনিফিট জি। থাকে সেই বেনিফিট আমরা এনজয় করব। সো লেটস জি জি hope for এরকম the আর কি আর কি। তো যাই হোক আমি সেই কথা প্রসঙ্গে কথাটা বললাম। তো এরকম একটা প্রস্তুতি তো অলরেডি গভর্নমেন্ট নিচ্ছে, হয়তো চায়না নিচ্ছে, ইন্ডিয়া নিচ্ছে, আমাদের দেশে অলরেডি এরকম নিতে যাচ্ছে। তো ধন্যবাদ স্যার, আমি কথা বলতে চাচ্ছি না, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mizanur Rahman. Thank you so much, Engineer Mike. You briefed so nicely that none has any question. So everyone understood what you have said. Thank you so much, my dear friend. Now, dear participants, আমি একটি জিনিস একটি ইভেন্ট আপনাদের সামনে শেয়ার করব। আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের একটি ইভেন্ট ছিল ঢাকা ইভেন্ট নামে, আরেকটি ইভেন্ট কামিং ইভেন্ট আসছে, দ্যাট ইজ called Bangladesh event, the Bangladesh Founders Meet and Training. Not just only fun, there will have fun of course, but there will have some option to know something. There is a sharing of knowledge. So I am now sharing a program. Then I'll discuss on this. Then any other our organizer will also discuss on that more. আমার স্ক্রিনটি কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দাদা। Especially for Engineer Mike, you see that we are gonna hold a day-long event, physical event. এই physical eventটি হবে আসলে আমরা বলতে পারি ইটস এ সি ক্রুজিং, অর্থাৎ একটি ক্রুজারে বা ক্রুজ শিপ বলতে পারি, বা যেটা আসলে ইন্টারন্যাশনালি বোঝে আমরা যেটাকে বলছি একটি মেরিন ভেসেল। It is a 4-story vessel with a capacity of 10,000 passengers, but we are gonna organize the event with 2,000 founders. 21st October is a day. Initially, it has been selected. Hope that will be final. All Bangladeshi ONPASSIVians. It is a Bangladesh event, not any specific city event. It's a Bangladesh event. All the Bangladeshi founders will attend on that, and we are expecting more than 2,000 plus founders will be attending. Already by this time, 500 to 700 founders already did their registration. That is, they have paid their entry fee. And এখানে day long আমাদের একটি প্রোগ্রাম থাকবে, সেখানে plenty of foods. I should say there will have plenty of foods the whole day, almost 3 meals, unlimited tea, coffee, cold drinks, water, so many things. And there will have a virtual session also. I'm sure that Ash will be there with so many international or global leaders এবং আমাদের digital marketing training, and also details of ONPASSIVE will be discussed over there. There will have so many funds, quiz, and so many things. And along with that, we'll give some gifts for every founders. That's a T-shirt with ONPASSIVE logo and key rings. Key ring আমাদের খুব ইউজফুল একটা প্রোডাক্ট, আমাদের প্রতি মুহূর্তে লাগে, and also a coffee mug that will also ONPASSIVE, that will have also ONPASSIVE logo. So all the participants here, you all are requested, all are invited to attend this program on 21st October, Friday, শুক্রবার 7:30 থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে, এবং আশা করছি বিকেল বা সন্ধ্যা 6টায় আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হবে, এবং অনারেবল সিও অ্যাশ মোপারে আমাদের সাথে থাকবেন, এবং ওয়ার্ল্ডের আরো অনেক গ্লোবাল লিডার আমাদের সাথে থাকবেন। এবং এটা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যে নিয়ম কানুন আছে বা কার সাথে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেগুলো হয়তো আমাদের অর্গানাইজিং কমিটির যে আহ্বায়ক আছেন রাকিব সেটা একটু সংক্ষেপে 5 মিনিটের মধ্যে আপনি একটু সবাইকে অবগত করবেন। আমাদের সাথে এখন
1000 লোক কিন্তু ডিরেক্টলি আছেন, 1000+ আছেন আমাদের জুমে, and around 200 participants are in the YouTube live streaming. So almost 1200 people are there. So I hope most of the participants today will attend the program. So easily we will cover 2000+. So over to Rakibul, please to add on this. Rakib Khan, I think. রাকিবউদ্দিন। Rakibuddin, sorry, my dear. জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাকিবউদ্দিন, আই এম ইয়ার ফ্রেন্ড। আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা বেশ কিছুদিন থেকে আমরা প্ল্যান করছিলাম, কিন্তু অফিসিয়াল পারমিশনের কারণে, অথবা আমরা চাচ্ছিলাম যেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় ভালোবাসার সিও স্যার আমাদের সঙ্গে জুমে কানেক্ট থাকবেন। জারুদুল্লাহ আমাদের ইভেন্টটা একটু পিছিয়ে আমরা সামনের মাসে কনফার্ম করেছি, এবং গত রাতে আমরা যা এসআরএ মিটিং এ ছিলাম, তারা অলরেডি স্যারের মুখ থেকেও শুনেছি, কিংবা স্যারের সাথে ডিসকাশনে শুনেছি যে আমাদের সঙ্গে স্যার থাকবেন, এবং আরো অন্য আমাদের যারা গেস্ট আছে, গ্লোবাল লিডার আছে, তারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো আমাদের এখানে স্যার যে স্ক্রিনশটটা দেখালেন, এটা ইউটিউবেও থাকবে। তো এখানে 4টা নাম্বার আছে নিচে, 4টা নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। তো আপনারা চাইলে নাম্বার সেভ করে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে প্রথমে আপনার নাম, কোন জেলা থেকে বলছেন, জাস্ট হাই হ্যালো সালাম বিনিময় করলেন। তারপরে আপনি বাই ফোনে বলতে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দেবেন। ফোন দেওয়ার পর কনফার্ম হয়ে আপনি আমাদের এখানে ফিক্স করা হয়েছে 2000 টাকা। 2000 টাকার বিনিময়ে আমরা যে বাড়তি যে যাবতীয় খরচ, আপনারা যখন উঠবো, মোট কথা টিকিট নিয়ে সকাল 7টায় যদি আমরা লঞ্চে উঠি, 7টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ এই 2000 টাকার মধ্যে বহন করা হবে। তো সেক্ষেত্রে আমার আরেকটা জিনিস আছে, যেহেতু আমরা টি শার্ট দেবো, তো এক একজনকার শরীরে এক একটা টি শার্ট হয়, তাই আমরা অবশ্যই টি শার্ট কোন সাইজটা আমার লাগবে সেই সাইজটা দিয়ে দেবো। তো হতে পারে যে আমরা 3 জন কিংবা আমরা 5 জন, আমরা 7 জন একসঙ্গে যাব। তো 3 জন, 5 জন, 7 জন, একজনকার নামে, একজনকার মোবাইল নাম্বারে, এবং এল সাইজ কয়টা, এম সাইজ কয়টা, এক্সেল কয়টা, এটা সহ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেবেন। দিলে আপনি 7 জন কিংবা 3 জনে মিলে একটা সিরিয়াল নাম্বার দেবো আমরা। তারপরে আমরা যখন লঞ্চে যাব, তখন টিকিট, যদি আপনি 7 জন থাকেন 7টা টিকিট পাবেন, কিন্তু ওই একটা সিরিয়ালে 7টা টিকিট, 7টা টি শার্ট এবং 7টা গিফট আপনি একজনের হাতে দেব, তখন আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা সুবিধা হবে। এই হলো টোটালি ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া। আর আমরা মেবি, যেহেতু অ্যারেঞ্জমেন্টের সময়টা খুব কম, আর পুরো প্রোগ্রামটা আমাদের কভার করবে হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা আছি বাংলাদেশি অনপেসিভিয়ান, অথবা ইন্ডিয়া থেকে আমাদের কিছু গেস্ট আসবে, হয়তো আমেরিকা থেকেও আসবে, 2-1 জন কনফার্ম করেছে। সবাই উই আর ইকুয়াল যে আছি, আমরা যে মুখে বলি, এটা ইনশাল্লাহ যখন আমরা ফিজিক্যাল প্রোগ্রামে যাব, অবশ্যই এখানে ওটা প্রমাণ, আমরা প্রুফ, কিংবা আমরা যে ইকুয়াল, এটা আমরা প্রমাণ করে দেব বিশ্ববাসীর কাছে, আস্থা রেখেছে, এবং আমাদের নিজেদের কাছে। তো সুতরাং যেহেতু সময় খুব কম, তো আপনার রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবশ্যই 4টা নাম্বার সহ আমাদের যারা 2 মিটিং এ কোহোস্ট থাকে, আপনাদের যাদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত আছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করেও আপনি দিতে পারবেন। যেমন ঢাকাতে আমাদের অনেকে আছে, সালাউদ্দিন স্যার আছে, শাহজাহান স্যার আছে, ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত স্যার আছে। মোট কথা আমাদের কোহোস্ট প্যানেলের মধ্যে যার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে অথবা নাম্বার আছে, আপনি চাইলে তাদেরকে ফোন করেও দিতে পারবেন এবং সিরিয়াল নাম্বার নিতে পারবেন। তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি। আরেকটা এক্সক্লুসিভ জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে টোটাল আমরা অল ফাউন্ডার মিলে একটা মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করব, অথবা মিউজিক ভিডিওতে থাকবো, যেটা ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি বাংলা থিম সং হিসেবে থেকে যাবে ইনশাল্লাহ, এবং এটা ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবেই থাকবে আমি মনে করি। তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের প্রোগ্রামের, এবং বিষয়বস্তু পরবর্তীতে হয়তো মামুনুল স্যার আসবেন, এবং সম্পূর্ণটা ডিটেলস স্যার বলতে পারবেন। রাকিবউদ্দিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের আজকে দুটো পার্ট ছিল, একটা হচ্ছে ব্লক চেইন নিয়ে টেকনোলজিক্যাল বা টেকনিক্যাল কথাবার্তা, আর একটি ছিল হচ্ছে আমাদের আপডেট। আমরা আপডেটের জন্য অপেক্ষা করছি, আমাদের টাইম লিমিটেশনস আছে। আমাদের আপডেট দেবেন নজরুল হক, তার সাথে হয়তো অন্য যারা আছেন তারা অ্যাড করবেন। আমাদের মামুনুল ইসলাম হ্যান্ড রেজ করে আছেন, তার আগে আজকে রাইসুল দিবে দাদা, রাইসুল দিবে। আচ্ছা, রাইসুল ইসলাম, ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম। I would request Mike, could you please comment on this event? But we are the entry fee only $20. We are giving almost the whole day meals, drinks, tea, coffee, everything with T-shirt, key ring, mug, and also physical, virtual, all kinds of activities will be there.
What do you think? Would you like to comment on this? Definitely, I need your support also to execute the program. No problem, Junior Susanta. You know you're my friend, so we're family. And this will be an awesome, we just saw the first event which had 2,000 plus people, right? So we're getting another event that will be having 2,000 plus Mike, actually, today the event I saw, we are not sure how many actual founders were there. So it has been just saying that is estimated. Technically saying that it is up to 2,000, but Okay. we will assure that it is 2,000 or 1,800 because we will record all the names and emails of each and every founders. So today's event, I don't like to any comment. It's a Bangladeshi event. We are really proud of the organizer who organized this event, and our honorable CEO was there. So his great announcement we have just heard. So we are really, really happy. So our event, that will be 2,000 or 1,800 or 1,600, that will be at actual. We don't like to just show off. Okay, Mike, please. Okay, so it's okay, Engineer Susanta. Thank you. We'll make it happen. I mean, we are one big family on Passive. I will reach out to the people to see if we can get your backdrop and all of that. Then physically we'll be present too on Zoom to help you coordinate it. And as you need my support, we'll support you. We have a team here. You see Dr. Benny, you see Nadu, all of us are vested in those things. So we'll help you to make it be a success. Thank you very much. Thank you. Thank you. You are also invited to visit Bangladesh and also to attend this physical program. Oh, wow. Okay. Thank you. Dr. Benny too. Thank you very much. You can make your vacation, you can enjoy here for a few days. Okay, Mahaminur Islam, please. থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথমেই আজকের প্রোগ্রামের হোস্ট এবং সকল সম্মানিত ফাউন্ডারকে আমার অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আসলে চাওয়ার চেয়েও বেশি পাওয়ার মতো একটা জায়গায় আছি, এবং আমরা যেহেতু অলরেডি আপডেট গতকালকে আমরা পেয়েছি, আজকে আমাদের সম্মানিত সিইও স্যার আজমফরে স্যার বাংলাদেশের একটা প্রোগ্রামে আসছিলেন, আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তো সেখানেও আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমরা আপডেট গুলো নিয়ে রাইসুল ইসলাম স্যার অলরেডি রেডি হয়ে আছেন। আমরা রাইসুল ইসলামের স্যারের কাছ থেকে আপডেট গুলো নিব, এবং আমি সবাইকে একটা আহ্বান করব, সেটা হচ্ছে আমাদের আগামী 6 তারিখ পেন্ডিং আইডির বিষয়টা, যেহেতু এটা আপডেটে যদি আবার না আসে, এটা গত আপডেট ছিল। আগামী 6 তারিখের আগেই কারো যদি পেন্ডিং আইডি থাকে তারা আমার সাথে একটু, যাদের কাছে নাম্বার আছে আমার সাথে একটু যোগাযোগ করবেন, কারণ অনেকে আইডি চাচ্ছে, আমি পেন্ডিং আইডি পাচ্ছি না তাদেরকে ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য। তবে আমি এই মিটিং এ আরো একটা কথা বলি, যেমন অনেককেই আমার কাছে একজন পেন্ডিং আইডি চাইছেন, যার কাছে আছে আমি তার নাম্বারটা আপনাকে ট্রান্সফার করে দিছি। তো এরকম দু একজন এরকম হয়েছে যে ওই ব্যক্তিকে আবার টাকা দিচ্ছেন, সেই ব্যক্তি আবার টাকা নিয়ে ফোন অফ করে রাখছেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে এই দায়িত্বটা আমার নয়, আমি যার নাম্বারটা আপনাকে দেবো তার কাছ থেকে শুধু আপনি আইডিটা ট্রান্সফার করে নেবেন। আপনি পেমেন্ট কোথায় থেকে করবেন সেটা একান্ত আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই ব্যক্তিকে যদি টাকা দেন সেটা একান্ত আপনার কি বলে হিসাবের মধ্যে বা আপনার ইচ্ছার মধ্যে এটা নির্ভর করবে। এইটা কিন্তু আমি জানি না, অর্থাৎ এই দায়টা আমাকে দেয়া যাবে না। আমাকে যে টাকাটা দিচ্ছেন সেইটা আমি বলবো যে ইয়াস এটা আমাকে দিচ্ছেন, এইটার দায় আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ নিতে পারবো। আমাকে আপনি 10 টাকা দিয়ে দায় দিতে পারবেন, বাট আপনি একটা আইডি ট্রান্সফার করতে চাইছেন, আমি বলছি আপনাকে একটা নাম্বার দিয়ে এনার কাছ থেকে আইডি ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন, এনার কাছে আইডি আছে। তো আপনি তার সাথে লেনদেন করবেন কি করবেন না এটা একান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি এটা যেহেতু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তো এরকম কেউ করবেন না যে আমি নাম্বার দিছি ও তাহলে আমি ওনাকে টাকা দেই, মমিনুর স্যার তো দিতে বলছে। আমি কিন্তু টাকা দিতে বলিনি, আমি শুধু আইডি ট্রান্সফার করে নিতে বলছি। তো এই জায়গাটা খুব সাবধান, কারণ এটা বাংলাদেশ, আমরা এই জায়গাটা থেকে একটু সাবধানী হব।
আপনি যাকে খুশি তাকে দিয়ে পেমেন্ট করায় নেবেন, কিন্তু ওই দায়িত্ব আমাকে দিবেন না যে আমি তাকে টাকা দিছি। তো যেহেতু 6 তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই সুযোগটা আছে, যাদের এই সুযোগটা নেওয়ার ইচ্ছা আছে তারা অবশ্যই সুযোগটা নেবেন। এবং আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সেরা যে প্রোগ্রামটা করতে যাচ্ছি, আগামী 21 তারিখ ফাইনাল হয়েছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি যে অতীতে দুইবার ডেট পরিবর্তনের কারণ অনেকে জানতে চেয়েছেন। আমি সেই জায়গা থেকে বলবো যে প্রথম ডেটটা পরিবর্তন হয়েছে কারণ ওই ডেটে আমরা ওই লঞ্চটা ভাড়া পাই নাই, কারণ ওই ডেটে অলরেডি অন্য কোম্পানি বুক দেওয়া ছিল। বিশেষ করে শুক্রবার গুলো খুব মানে ক্রিটিক্যাল হয়, তো বুক দেওয়া থাকার কারণে আমরা পরবর্তী শুক্রবার আবার মৌখিকভাবে তাদের সাথে আলোচনা করে রাখছি। এবং পরবর্তীতে যখন ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাস স্যার আমাদেরকে বললেন আমরা যেহেতু এত বিশাল একটা কিছু করতেছি, সেহেতু অবশ্যই আমাদের এফ স্যারের নজরে আনা দরকার, এবং এফ স্যার এটা অবশ্যই দেখলে ভালো লাগবে তার। তো এজন্যই যে আমরা কিন্তু এটাকে এখন 5,000 মানুষের, কারণ আমাদের এই লঞ্চটা আপনারা কীর্তন খোলা 10 এটা লিখে সার্চ করে দেখবেন, সর্বনিম্ন 8 থেকে 10,000 মানুষ এটার ভিতরে সহজেই চলাচল করতে পারে। বাংলাদেশের টাইটানিক বলে। কীর্তন খোলা 10 লিখে সার্চ করলে আপনারা দেখবেন যে দানবীয় একটা জাহাজ বা লঞ্চ, বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় লঞ্চ এটা। তো এই লঞ্চটায় আমরা 5,000 ফাউন্ডার একত্রিত হব। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে অলরেডি যতগুলো ফাউন্ডার এখানে বুক দিছে তাতেই আমরা যদি প্রোগ্রাম করি তারপরেও হয়তোবা বাংলাদেশ সহ আরো অনেক দেশ আছে যে দেশগুলোতে এত ফাউন্ডার নিয়ে প্রোগ্রাম করে নাই। তো তাতেই কিন্তু আমরা প্রোগ্রাম করলে এখনো কিন্তু সেরা হব। তবে আমরা এমন একটা সেরা হতে চাচ্ছি যেন এই রেকর্ডটা কেউ আবার সহজে ভাঙতে না পারে। যে আপনারা 2000 করছেন, আমরা 2500 করবো। আমরা এর জন্য সেরাটা করব, কারণ আমরা এখানে অনেকগুলো জিনিস সাথে নিছি। তার মধ্যে অন্তত ইংরেজি পত্রিকায় থাকবে, ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকা এবং জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো আমাদের মাথায় আছে, প্রথম আলো সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জাতীয় দৈনিকে থাকবে। এবং বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলের মধ্যে অলরেডি বৈশাখী টিভির সঙ্গে আমাদের একরকমের আলোচনা ফাইনাল হয়েছে। এছাড়াও আরো আমরা 2 থেকে 3টা টিভি চ্যানেলে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। নাম্বার 3 হচ্ছে প্রফেশনাল গায়ক। আমরা প্রফেশনাল গীতিকার দিয়ে একটা গান লিখে প্রফেশনাল শিল্পী দিয়ে আমরা সেই গান গাওয়াবো, যেটা হবে অনপেসিভের থিম সং। এছাড়াও আমাদের ড্রোন ক্যামেরা থাকবে, অর্থাৎ সেই ক্যামেরা নিজে নিজে উড়ে উড়ে ভিডিও করবে। কারণ আপনারা জানেন যে একটা লঞ্চ যখন চলবে তার সামনে গিয়ে আপনি ভিডিও করতে পারবেন না, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই ড্রোন ব্যবহার করতে হবে। তো ড্রোন ক্যামেরা, সাউন্ড সিস্টেম, তারপর প্রতিটা ফ্লোরে একাধিক এলইডি স্ক্রিন, মানে বিশাল বিশাল স্ক্রিন থাকবে। এই জিনিসগুলো আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকবে। এছাড়াও আমরা কিন্তু এর আগেই খাবার মেনু, তারপর গিফট, আরো অন্যান্য যে সামগ্রীগুলো থাকবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে ওপেন করে দিছি। আমরা এই বিষয়টা আজকে আর বলবো না, আমরা নেক্সট আরেকটা মিটিং এ ওই বিষয়গুলো তুলে ধরবো আবার ইনশাল্লাহ, যেহেতু আজকের সময় একেবারেই কম, অলরেডি 10:30 বাজে। তো আমি জাস্ট 1 মিনিট রাকিবউদ্দিন স্যারকে বলবো স্ক্রিন শেয়ার করে আপনি একটু নাম্বারটা একটু দিয়ে রাখেন, জাস্ট 1 মিনিটের জন্য নাম্বারটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন। আমি নাম্বার তো দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে, আমাদের ওই ইস্যু দেওয়া আছে। এখান থেকে নিক, যেহেতু ইউটিউবেও আছে, আমি একটা আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছি, আপনি আপনার স্ক্রিনটাকে অফ করেন, আমি বলছি। স্যার 1 মিনিট একটু, মানে এই যে নাম্বারগুলো আমরা দিলাম ইউটিউবে এবং এই যে মিটিং, এই নাম্বারগুলো ব্যতীত যদি আপনারা কোনো হোয়াটসঅ্যাপে, মেসেঞ্জারে অথবা টেলিগ্রাম গ্রুপে কোনো নাম্বার পান যে তারা আপনাকে টাকা পাঠাতে বলছে, যেমন আলামিন মিসবা স্যার ওনার নাম্বার দিয়ে উনি কিন্তু বিভিন্ন গ্রুপে বলছে যে আপনারা যারা আগ্রহী আছেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তো দেখা যাচ্ছে আপনারা অবশ্যই আলামিন মিসবা স্যারের সাথে কথা বলে শিওর হয়ে টাকা দিবেন। দেখা যাচ্ছে কোনো ব্যক্তি ওনার ওই নাম্বারটা চেঞ্জ করে অন্য একটা নাম্বার দিল, তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন। এই জন্য কেউ টাকা পয়সার ব্যাপার, আবারও বলছি, টাকা পয়সার ব্যাপার 100% শিওর না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ কাউকে টাকা দিবেন না। অথবা এইখানে যে নাম্বারগুলো আছে এই নাম্বারগুলোতে, এগুলো হচ্ছে কি
ভেরিফাইড, এই জায়গা থেকে আপনি নিজে ইউটিউব থেকে নিলেন। আমার ইউটিউবের ভিতরে কিন্তু কেউ ঢুকায় দিতে পারবে না, বা এই জুমের ভিতরে অন্য কোন নাম্বার ঢুকায় দিতে পারবে না। এইখান থেকে আপনি নাম্বারগুলো নিয়ে নিশ্চিন্তে এগুলোতে টাকা দিতে পারবেন। কিন্তু গ্রুপে আমার নাম্বারও যদি কেউ দেয় তাহলে কি করবেন, আমি নিজেও যদি দেই তারপর আপনি শিওর হয়ে নেবেন, কারণ গ্রুপের ওই নাম্বারটা যে কেউ পরিবর্তন করে দিতে পারবে, আমার নাম দিয়ে চালা দিতে পারবে। এই জন্য আমার নাম থাক, আলামিন মিসবা স্যারের নাম থাক, যে কোনো ব্যক্তির নাম থাক, আপনারা সেই ব্যক্তিকে যদি না চিনেন তাহলে তাকে নক করবেন না। আর যাকে চিনেন, যেমন আলামিন মিসবা স্যারকে যারা চিনেন তারা ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে যোগাযোগ করে ওনাকে টাকা দেবেন। আবার শাহজাহান স্যারের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে, যোগাযোগ আছে, তেনারা শাহজাহান স্যারের সাথে যোগাযোগ করে অবশ্যই দিতে পারবেন। আব্দুল মজিদ স্যারের সাথে যাদের যোগাযোগ আছে তারা আব্দুল মজিদ স্যারকে দেবেন। আর এখানে নজরুল ইসলাম ফয়সাল, রাকিবউদ্দিন, তৌহিদ, AKM আলমগীর, মোটামুটি 4টা নাম্বার আছে। এবং রাইসুল ইসলাম স্যারের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে, পরিচয় আছে, সরোয়ার আলম স্যার আছেন, ওনার সাথে যাদের যোগাযোগ আছে তারা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা টাকাটা দেবেন। অবশ্যই আপনি যাকে টাকা দিবেন সেই ব্যক্তিকে আপনার পরিচিত হতে হবে, এটা আপনার দায়িত্ব, এই দায়িত্বটা আমরা নিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ, আমরা স্ক্রিন শেয়ারটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। জি কন্টিনিউ সুশান্ত বিশ্বাস স্যার। আচ্ছা, মামিনুল ইসলাম খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে বলেছে, একই কথা বারবার করেও কিন্তু বলা হয়েছে। আরো একটু আমি ক্লিয়ার করি, অথেন্টিক করি, যে আমাদের এই যে ইভেন্ট শিডিউল, এটা আশা করছি আজকে ব্যাক অফিসে আপলোড হবে। তো ব্যাক অফিসে আপলোড মানে কিন্তু এটা অফিসিয়াল একটা ইভেন্ট, আপনার সেখানেও কিন্তু 4টি নাম্বার দেওয়া আছে। আপনার ব্যাক অফিসে আশা করছি হয়তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এই যে ইভেন্ট শিডিউল যেটা আছে, অর্থাৎ যে পোস্টারটা আপনারা দেখলেন, এটা ব্যাক অফিসে আপলোড করা হবে। তা আমরা আসলে আজকে আমাদের আপডেট আছে, আপডেট শুনবো রাইসুল ইসলামের কাছ থেকে। তার আগে আমি একটু জাস্ট 1-2 মিনিটের জন্য আমাদের গ্রেট সিস্টার ডক্টর বেনিকে শুনে নিতে চাই। ওভার টু ডক্টর বেনি, প্লিজ come on the screen and share your feelings or speak anything, whatever you like to. Dr. Benny. Yes, sir. Yes, Thank please. you. Well, first of all, I want to take this special moment to thank Brother Shoshanta for giving me this opportunity. I want to thank each and everyone because we are all founders. I am so proud of you all because you guys saw the vision. Our CEO saw the vision first and he decided to tell us that, hey, there is an opportunity here. Are you ready to join? So you all did. I want to congratulate each and everyone because we are all founders. Now, I notice, Engineer Michael, first of all, I want to congratulate you for your magnificent presentation based upon the blockchain. You talk about risk management. You talk about security. Yes, security is where to go. As we all know that pretty soon, ONPASSIVE, should I say the activation fee will be coming soon. It is time for us to like save that money. And again, it is about time, especially there are people who are utilizing their cell phones. Instead, some of them don't have computers. I want each and everyone to be very, very careful when it comes to your password security. It is very important. You have to protect your security, your password, because the hackers are out there waiting. Really, seriously, they are waiting. And when it comes to your password security, it has to be alphanumeric. That means, let me say Benny, 1, 2, and a special character. You can put the special character, let's say Benny, then special character, and then you can put the number. It has to be at least, if you can have at least 12 or more characters, that will be very good because we don't want the hackers to come and really steal your information. This is really for each and everyone, not only for my brothers and sisters here, but each and everyone all over the globe. It is important. Now, when it comes to that risk management framework, a lot of us in this country, United States,
the government is utilizing a risk management framework, which deals with the system development life cycle. Anyway, I shouldn't talk too much about that. When it comes risk can occur anywhere, all over the globe. I know Engineer Michael talked about this blockchain, which it deals with the database, right? It deals with the database. So, and when we talk about database, it is a tool for collecting and organizing information. Information is also data, and data is also our money. Data is also your username and password, which is your first name, last name, phone number, and identification number. At this moment, we really have to secure. Security is very important, not only within our company, but all over the globe. Despite the fact that ONPASSIVE is artificial intelligence driven, all the products, everything is being secured. But now it is our turn now to secure our own data. So should in case something happen, please do not blame ONPASSIVE. Blame but yourself. Again, I want to take this special moment to thank each and everyone, but most importantly, our CEO. Without him, we wouldn't have been here today. I will always say it. He always said, either I do or I die. He is here also to correct corruption. As we all know, there are a lot of corrupted multi-level marketers out there. Sometimes some people did not really believe what ONPASSIVE was all about. When you create the emails, they just register, but they don't care. But it is now that they know that ONPASSIVE is real. ONPASSIVE is real. This is the best company. Did you guys notice that our CEO gave cars to 2 employees? Have you guys ever seen any company that would do such a thing? We really want to take this moment to thank our CEO. To me, he is the best CEO I have ever seen in the world. We also want to thank our technical department in Hyderabad, our developers, our database administrators, our engineers, human resource, or everybody working over there. If it wasn't for them, we will not be here today. Again, thank you so much, Brother Shoshanta. I appreciate each and everyone here. Thank you again. Thank you, my dear sweet sister. Thank you so much. Actually, the vision of CEO, that is CEO's visions, transforms to us. So we all the founders are now visionary like our CEO. And I know that you are the information security and cyber security expert. Definitely any of the days or in any of our webinar, we'll listen from you regarding the information security and cyber security. As lastly you said that our best CEO, our best product, our best technology, our best tech team, our best founders, of course. So it's a complete package as a best company ONPASSIVE. Thank you so much. My dear friends, now we will speak again in our own language, the updates of our CEO that he has given last night. Now I request Raisul Islam, our great friend Raisul Islam. He is a update expert. And you know that update is not a easy thing. It's very tough thing. Whoever is giving update, he needs to study on that. He needs to analysis on that. And Raisul Islam did that, and he will update us with the updates of CEO of last night. Over to Raisul Islam. Thank you, sir. Thank you so much. আসলে আপনি যতটা বাড়িয়ে বলছেন অতটা কিছু নয়, আপনার বড়ত্ব যে আপনি বাড়িয়ে বলছেন। So thank you all of you to join us, especially Mr. Engineer Mike, giving us a very excellent information about the blockchain and technology.
যেটা হচ্ছে আমাদের আপডেটে যাওয়ার আগে একটা সুখবর দেয় আপনাদের, আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে গেছেন এতক্ষণে যে আমাদের বাংলাদেশ রিগার্ডিং আওয়ার বাংলাদেশ অফিস, আমরা কিন্তু অ্যাড্রেস সমেত আমাদের বাংলাদেশ অফিস জেনে গেছি। তো এটা আমাদের জন্য খুব বড় একটা প্রাপ্তি, কারণ আপনারা জানেন অ্যাশ মুফারে আমাদের গ্রেট সিইও আওয়ার গ্রেট লিডার, উনি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস করে আসার পর আমাদেরকে বলেন, আমরা কিন্তু এটাতে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি। লাইক আমাদের যখন বুর্জ খলিফার অফিসটা হয়, কে কে জানতো? অ্যাশের ভাষায় যেটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ পর্যন্ত সেটা জানতো না, আমি জানতাম, ইঞ্জিনিয়ার কামাল জানতো এবং আমাদের লয়ার জানতো। সুতরাং তিনজন পার্সনের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ ছিল। আর বাংলাদেশ অফিস আমাদের এতদিনের যে এক্সপেকটেশন ছিল যে বাংলাদেশ অফিস হচ্ছে না কেন, কোথায় হচ্ছে, বাংলাদেশ অফিসটা কোথায় গেল, হওয়ার কথা ছিল, সবকিছু মিলে আমাদের যে ধূম্রজলটা ছিল সেই ধূম্রজলটা কিন্তু এখান থেকে সরে গেছে। আমরা কিন্তু সেই অফিসের অ্যানাউন্সমেন্টটা আগে পেয়েছি, হয়তো আজকে আমরা অ্যাড্রেসটা পেয়ে গেলাম। সো অ্যাশ এরকমই কিছু চমক আমাদেরকে বারংবার দিতে পছন্দ করেন, কারণ উনি আসলে একজন গ্রেট লিডার। দ্যাটস ওয়াই উনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে উনি সারপ্রাইজ গুলো দিতে খুব পছন্দ করেন। সো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। আমাদের বাংলাদেশ অফিস, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মাইক যেটা বলে গেলেন যে আমাদের ব্যাক অফিসে হয়তো খুব দ্রুতই সে অ্যাড্রেসটা এখানে আপডেট হয়ে যাবে। সো আমাদের এটা হচ্ছে বড় একটা উৎফুল্লের সময়। তো গতকাল আমাদের যে আপডেট ছিল, সে আপডেটে যাওয়ার আগে আমি জুলি নিউয়েন যে কথাটা বলেছিলেন সে কথাটা দিয়েই শুরু করব। সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই ব্যাক অফিস অ্যাক্সেস করতে পারছেন না। ব্যাক অফিস অ্যাক্সেস করতে গেলে এরর দেখাচ্ছে, 505 দেখাচ্ছে, 500 দেখাচ্ছে। সো এটা নিয়ে আপনারা কি করবেন? সর্বপ্রথম টেক এ বিগ ব্রেথ। আপনাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই, এখন চুপচাপ বসে থাকেন। ব্যাক অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা ইজিলি সেখানে মুভ করতে পারবো, বা সেখানে আমরা ইজিলি কাজগুলো করতে পারবো। সুতরাং এটা নিয়ে আপনাদের কোনো প্রকার উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। আপনারা হয়তোবা ওমেইল ক্রিয়েট করতে পারছেন না, আপনারা হয়তো ব্যাক অফিসে ইন করতে পারছেন না। সুতরাং এইগুলো নিয়ে আপনারা বিন্দু পরিমাণ আপনাদের হতাশ হওয়ার কোনো কিছু নেই। তারপর হচ্ছে আমাদের সিও যখন আসলেন, সিও এসে উনি শুরুতে বললেন যে সামথিং বিগ ইজ কামিং। সেই বিগটা কি? উনি প্যাসিভ, অন প্যাসিভ বিগ ইজ কামিং। সো এই যে অন প্যাসিভ আমাদের কাছে সামথিং বিগ নিয়ে আসছে, আসলে অন প্যাসিভ নিজে তো একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, বা নিজে হচ্ছে বড় একটা জায়ান্টিক যেটা আমরা বলি না কেন, সেটা ভেরি রিসেন্টলি হয়তো আমাদের সামনে গ্লোবালি যখন এটা লঞ্চ করবে, পাবলিকের কাছে চলে আসবে, তখন আমরা জানতে পারবো। আর আপনারা জানেন যে আমাদের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে বা ওইখানে বিন স্পোর্টস এর সঙ্গে আমাদের যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছে, সেখানে কিন্তু বলছে 2.5 বিলিয়ন সেখান থেকে আমাদের সাবস্ক্রাইবার, বা সেখান থেকে আমাদের কি বলে এটাকে মানুষের কাছে এটা পৌঁছে যাবে। সুতরাং এই যে 1 মাসের 3টা ফেজ, সে 3টা ফেজের মধ্যে 3 ধরনের ক্যাম্পেইনিং সেখানে চলবে, এটা কিন্তু গতকাল অ্যাশ স্যার বলে গেছেন। তো সেখান থেকে যখন আমাদের এই যে 1 মাসের একটা সেশনে এত বড় একটা ক্যাম্পেইনিং হবে, সেই ক্যাম্পেইনিং থেকে এত মানুষের কাছে খুব শর্ট টাইমের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, এটাও খুব বড় একটা প্রাপ্তি আমাদের জন্য। তারপরে হচ্ছে আপনারা অ্যাশ যেটা এসে বললেন যে আমি জন্মেছি কিছু পরিবর্তন করার জন্য, অর্থাৎ আমি কিছু পরিবর্তন করে দিয়ে যাব। ডক্টর বেনিও বললেন যে ডু অর ডাই, অর্থাৎ আমি হয় করব না হলে মরবো। আর আরেকটা কথা কিন্তু অ্যাশ স্যার বারংবারই বলেন যে ইউ আর ইন এ গুড হ্যান্ড, অর্থাৎ আমি যদি নাও থাকি পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো চালিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকে আছে যেটা এটাকে আনইন্টারাপ্টেডলি এটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং ইউ আর ইন এ গুড হ্যান্ড। সো সেই আলোকে যদি বলি, আসলেই হ্যাটস অফ টু মিস্টার অ্যাশ মুফারে, যে উনি এত চিন্তা করছেন হোল ওয়ার্ল্ডকে নিয়ে, শুধু ফাউন্ডার না, হোল ওয়ার্ল্ডকে নিয়ে উনি চিন্তা করছেন। তারপরে যেটা হচ্ছে রিগার্ডিং পেন্ডিং ফাউন্ডার, উনি বলে গেলেন যে পেন্ডিং ফাউন্ডার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উনি গতকালকে একটুখানি বিরক্ত পোষণ করলেন যে আমি ফেড আপ হয়ে গেছি এটা নিয়ে। এটা আরো আর একটা সপ্তাহ আছে, অর্থাৎ গতকালকে থেকে আর একটা সপ্তাহ আছে। এক সপ্তাহ পরে যখন পেন্ডিং ফাউন্ডারটা ক্লোজ হয়ে যাবে, তখন যদি কোনো লিডার্স চায় সেক্ষেত্রে আমি তাদের মানে 50টা 100টা যদি কোনো লিডার্স একত্রে নিতে চায়, তাহলে তাদেরকে দিয়ে দিব, আদারওয়াইজ এগুলা ভ্যানিশ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সেগুলো ব্যাক অফিস থেকে ডিলিট হয়ে যাবে এবং আমাদের টোটাল ফাউন্ডার পজিশন একটা এক্সাক্ট ফিগারে চলে আসবে তখন সেখান থেকে। তো আমি নজরুল স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো, স্যার আপনি একটু প্রস্তুত থাকেন, কারণ আমি এস স্যারের মিটিং এর আলোকেই কথা বলছি। ব্যাক অফিসে ঢোকার আসলে পরবর্তী আর সুযোগ হয়নি, কারণ অনেক রাত পর্যন্ত মিটিংটা ছিল, তারপর সকালে কিছু ইভেন্ট ছিল, তারপর ব্যক্তিগত কিছু কাজ ছিল। তো আপনি কিছু অ্যাড করবেন, আমাকে একা ছেড়ে দিবেন না স্যার, আপনার হাতটা আশা করছি। তারপর যেটা হচ্ছে আমাদের গতকালকে onpassive.com এ স্যার কিন্তু লগ ইন করে দেখালেন
আপনারা একটু রিকল করেন তো আপনাদের ব্রেনটাকে, যখন আমাদের ofounders.net-টাকে স্যার বারংবার এসে দেখাচ্ছিলেন যে আমাদের ofounders.net যখন লঞ্চ করে তার আগে বিফোর দ্যাট, যে আমাদের ofounder.net এর মধ্যে আমরা কি কি সেখানে পাচ্ছি বা কি কিভাবে, এতদিন কিন্তু আমাদের স্কেচ দেখানো হয়েছিল। গতকালকে কিন্তু আমাদের ফিজিক্যালি সেটাকে টেস্ট নিচে পাসওয়ার্ড দিয়ে সেখানে ঢুকিয়ে তারপর কিন্তু আমাদের ofounder.net-টা দেখানো হলো। সেই ofounder.net-টা যখন আমরা লাইভ দেখলাম তখন আমাদের কিন্তু সেখানে ওমেইলটাকে দেখানো হলো এবং ওমেইল নিয়ে অনেক কথা বললেন স্যার। তার মধ্যে আমি সামান্য 2-3টা কথা বলবো। সেটা হচ্ছে যে ওমেইল আপনি যখন পাঠাবেন কাউকে, অর্থাৎ আপনি সেন্ডার, একজন হবে রিসিভার। রিসিভার যদি সেখান থেকে পারমিশন না দেয় আপনাকে যে আপনার মেইলটি সে রিসিভ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনি সেই মেইলটি পাঠাতে পারবেন না। অর্থাৎ সে যদি ডিনাই করে দেয় সেই মেইলটি সে কখনোই পাবে না। আবার আরেকটা হচ্ছে আপনার ওমেইলে সেখানে স্কেজুল থাকবে। আপনি যদি সেই স্কেজুল অনুযায়ী কাউকে মেইল করতে চান, সেই মেইলটাকে আপনি করতে পারবেন। অর্থাৎ এটা কিন্তু অনেক আগে একবার আপডেটে বলে গিয়েছিলেন যে স্কেজুয়াল মেইল থাকবে। লাইক আপনি এখন ইউএসএ তে কাউকে মেইলটা পাঠাবেন, এখন ইউএসএ তে হচ্ছে মধ্যরাত, ওই যাকে পাঠাবেন সেও অনেক বিজি পারসন, অর্থাৎ আপনার মেইলটা হয়তো নিচে চলে যেতে পারে, ইমেলটা নিচে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ওইটাকে শিডিউল করতে পারেন যে সকাল 10টার সময় যখন অফিস শুরু হবে ঠিক তখন গিয়ে এই ইমেলটা উনি রিসিভ করবেন এবং সেটা রিপ্লাই আপনি তার কাছ থেকে আশা করতে পারেন। সুতরাং এইরকম কিছু স্পেশালিটি নিয়ে সেখানে আসছে এবং আমাদের ওমেইলে কিন্তু স্পাম যে ফোল্ডার, সেই স্পাম ফোল্ডারটা থাকবে না এবং প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ও ট্র্যাকার দিয়ে আপনার সজ্জিত থাকবে, অর্থাৎ ট্র্যাক করবে। তারপর হচ্ছে আমাদের ও নেটওয়ার্কটা দেখালো, আসলে যেটা হচ্ছে ব্যাক অফিসে স্যার সরাসরি দেখে ফেলেছেন, সেটা মুখে তো এভাবে বলা সম্ভব নয়। তারপরেও সেটার কিছুটা নির্যাস দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্যার কিন্তু বারবার বলছেন যে ওমেল ইজ লাইক এ কিসিং মার্শমেলো, যে এতটাই সফট, মানে সফট এটাকে করেছে বা এতটাই সুন্দর করেছে যে মার্শমেলো হচ্ছে জাস্ট লাইক একটা চকলেট। আমরা ছোটবেলায় হাওয়াই মিঠাই খেয়েছি, সেটা একটা আপডেটেড ভার্সন মার্শমেলো, যেই মার্শমেলোটা মুখের মধ্যে দিলে গলে যায়। সো এটা জাস্ট কিসিং লাইক এ মার্শমেলো আমাদের ওমেলটা। আমাদের ও নেটওয়ার্কটা যখন দেখালেন, আমাদের ও নেটওয়ার্কটার ফিচার এবং ও নেটওয়ার্কের বডিটা এত নাইসলি উনি সেখানে উপস্থাপন করলেন যে আমরা কি ব্যবহার করছি। আমরা মাতামাতি করছি আমাদের কিছু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে নিয়ে, বাট টোটাল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের টেস্টটাকে চেঞ্জ করে দিবে আমাদের ও নেট, যেটার শর্ট ফর্ম এখন চলছে ও নেটওয়ার্ক, এটা শর্ট ভার্সন চলে আসবে ও নেট। এবং যখন এটা এআই দ্বারা যুক্ত করা হবে তখন কিন্তু আমাদের এই ও নেটওয়ার্ক এখন আমরা যে ব্যাক অফিসে গিয়ে পাচ্ছি সেটা জাস্ট একটা ডেমনস্ট্রেশন। আমাদের মিস্টার মাইকেল উইলিয়াম এইম উনি কিন্তু গত মিটিং এ, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মিটিং যেটা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হয়েছিল, সেখানে কিন্তু বলে গিয়েছিলেন যে এটা হচ্ছে একটা আপনার ডেমনস্ট্রেশন ভার্সন, এটা যখন চলে আসবে তখন কিন্তু আমরা এটার ফুল টেস্টটা নিতে পারবো। এবং ওইখান থেকে আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট বলেন, আপনি কাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন, কি আপনাকে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতেছে, তাদেরকে কিভাবে মেসেজিংটা করছেন, টোটাল ভার্সনটা কিন্তু সেখানে দেখিয়ে দিয়ে গেছিলেন এবং খুব সুন্দর নাইসলি আমরা সেখান থেকে দেখতে পেরেছি। এবং সেখানেও কিন্তু বললেন যে এটা ও ট্র্যাকার দ্বারা এটা সংযুক্ত থাকবে। ও কানেক্ট নিয়ে যেটা বললেন, আপনারা জানেন ও কানেক্টের কিন্তু অনেক অনেক কিছু ফিচার আগের বার স্যার এসে বলে দিয়ে গেছিলেন যে আপনার যে হোয়াইট বোর্ডটা থাকবে সেই হোয়াইট বোর্ডটা সম্পূর্ণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আপনি যদি সেখানে কোনো ছবি ড্র করতে চান, আপনি যদি সেখানে কোনো কিছু লিখতে চান, আপনি জাস্ট তাকে কমেন্ট করবেন, সে আপনার হয়ে লিখে দিবে সেখানে। সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনার ও কানেক্টে একটা হচ্ছে আপনার পাশের থেকে যে নয়েস গুলো আসবে, অ্যাশ বললেন যে এটা হচ্ছে যেহেতু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনার ভয়েসটাকে চিনে, সে শুধু আপনার ভয়েসটাকে ওইখান থেকে রিকল করবে। আশেপাশে আপনার মানে ডগ বার্গিং করতেছে সেটা কিন্তু সেখানে আসবে না। সুতরাং আপনি ওই ভয়েসটাকে টোটালি একপাশে সরিয়ে আপনি আপনার ভয়েসটাকে দিয়ে সেখানে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারবেন। ও ওয়ালেটের কিছু পোর্শন সেখানে দেখালেন যে আমার ওইখানে কি পরিমাণ ব্যালেন্স জমা আছে, কি পরিমাণ কয়েন সেখানে আছে এবং আমরা কিভাবে এটাকে ট্রান্সফার করব। শুধু তাই না, আপনার মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট আছে, সেই মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট গুলোকে আপনি কিভাবে সেখানে মার্জ করবেন সেটাও কিন্তু কালকে উনি খুব সুন্দর করে দেখালেন। যে আপনি 7টা 8টা অ্যাকাউন্ট, 10টা 15টা অ্যাকাউন্ট আছে, আপনার প্রত্যেকটাতে ইন্ডিভিজুয়ালি যাওয়ার দরকার নেই, আপনি একটাকে মার্জ করে দিবেন, ওই একটাতে বসে আপনি সম্পূর্ণ হচ্ছে সামারিটা আপনি সেখানে দেখতে পাবেন। সো আমাদের onpassive.com এ যখন আমাদের যাবে তখন আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো তখন সেখানে থাকবে এবং আমরা এখন যেরকম
সার্চ করছি ofounder.net, তারপরে গিয়ে আমরা ব্যাক অফিসে ইন করছি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে। আপনারা জানেন আমাদের ব্যাক অফিস থেকে ওটিপিটা তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন ওটিপি তুলে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকে একটা সুযোগ দিচ্ছে সেখানে ওমেলটাকে ক্রিয়েট করার জন্য, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যে ইমেল অ্যাড্রেসটা সেখানে আমরা ব্যবহার করছি, কেউ ইয়াহু ইউজ করছে, কেউ জিমেইল ইউজ করছে, কেউ হটমেইল ইউজ করছে, সেগুলো কিন্তু থাকবে না, সম্পূর্ণ চলে আসবে আমাদের ONPASSIVE-এর omail.ai। সুতরাং আপনারা আপনাদের ইমেলটাকে যখনই সুযোগ পান ক্রিয়েট করে রাখবেন, আর পাসওয়ার্ডটাকে এখন রিসেট খবরদার করবেন না। এটা যখন আমাদের আপনার যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডটাকে আপনি সেখানে ইয়ে করে ফেলতে পারবেন, ইউজ করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে আমাদের ব্যাক অফিসে এখন যেই ঢোকার জন্য যে onpassive.com দিয়ে আমরা যাব, সেই প্রথম যে বডিটা, সেই বডিটা কিন্তু দেখালো যে সেখানে বাম পাশে কিছু ইয়ে দেওয়া আছে, আপনার কি বলে ডামি দেওয়া আছে, সেটা চাকার মতো ঘুরছে। তার পাশে হচ্ছে আপনি ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সেখানে ঢুকছেন। সুতরাং এত সুন্দর করে, কারণ এটা আমরা খুব কাছাকাছি চলে আসছি। সেই কাছাকাছিটা কখন? সে কাছাকাছিটা হতে পারে আমাদের পেন্ডিং ফাউন্ডার গুলো ক্লোজ হয়ে যাওয়ার পরে হয়তো সে রিঅ্যাকশন গুলো শুরু হয়ে যাবে। তো ততদিন পর্যন্ত স্টে টিউনড, আপনারা অধৈর্য হবেন না এবং প্রত্যেকদিন ব্যাক অফিসে আপনারা লগ ইন করুন আপনাদের সমস্যাগুলো। একটু আগে কিন্তু ডক্টর বেনি বলেই গেলেন যে আমাদের কিন্তু নিজেদের সিকিউরিটি নিজেদেরকে এনশিওর করতে হবে। ONPASSIVE তো একটা সিকিউরিটি দিবে, সেই সিকিউরিটি আমরা পাবো। বাট এখন বর্তমানে যে ইমেল অ্যাড্রেসের পাসওয়ার্ড বা ফাউন্ডারের পাসওয়ার্ড আপনারা ইউজ করছেন, সেগুলো কিন্তু নিউমেরিক বা কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার বা 10-12 অক্ষরের জন্য আমরা ন্যূনতম করি, যেটা আমাদের জন্য সিকিউরিটিটা একটু স্ট্রং হবে। ট্রাফিক নিয়ে গতকাল স্যার কথা বলতে বলতে একটা কথা বললেন যে এমন নয় যে আমাদের ক্রস ফিঙ্গার করে বসে থাকতে হবে যে ইস আমাদের আজকের জন্য 3-4টা ট্রাফিক ঢুকে যায়, ইস আমাদের জন্য আজকে কিছু এখান থেকে সেল হয়, এরকম নয়। আমাদের এটা 100% ডান ডিল। এটা আপনারা জানেন যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আমাদের দুবাইয়ের যে ক্যাম্পেইনিং হচ্ছে, আপনার দুবাই মল থেকে শুরু করে, তারপরে অ্যাকোরিয়াম থেকে শুরু করে, তারপরে দুবাইয়ের আইস রিং থেকে শুরু করে যে ক্যাম্পেইনিং গুলো হচ্ছে, এবং সেখানে বিগ স্ক্রিনে যেটা বলা হচ্ছে যে সামথিং বিগ ইজ কামিং, আসলে সামথিং বিগ ইজ কামিং। এবং অ্যাশ কিন্তু প্রিভিয়াস একটা মিটিং এ বলে গিয়েছিলেন যে দুবাইয়ের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা ট্রাফিক কালেক্ট করতেছি। সুতরাং আমাদের দুবাই বলেন, কাতার বলেন, তারপরে অন্যান্য যে কন্টিনেন্ট বলেন, প্রত্যেকটা জায়গায় 100% ডান ডিল হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই উনি এতটা কনফিডেন্টলি বলতেছে যে আমাদের ফিঙ্গার ক্রস করে এখানে প্রত্যাশা করতে হবে না এই আজকে যেন আমার এখানে 4-5টা কাস্টমার আসে, 2-3টা কাস্টমার আসে। সুতরাং সেই আলোকেও যদি আমরা যাই, আমাদের সেই জিনিসটা খুব বেশি দূরে নয়, আমরা খুব শর্টলি সেখানে চলে আসব। তারপরে হচ্ছে আমাদের যেটা ইয়ে করলেন, আরো কিছু কথা বললেন উনি এখানে, সেটা হচ্ছে আপনাদের কি বলে এটাকে আমাদের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে ওইখানে কথা বললেন যে আমাদের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সেটা তো হচ্ছে ক্যাম্পেইনিং, যেটা আমাদের ওইটা কি বলে যে পার্টনারশিপ, সেটা হচ্ছে বিন স্পোর্টস এর সঙ্গে, এবং 3টা স্লটে আমাদের সেই ক্যাম্পেইনিংটা হবে, অর্থাৎ 10 দিন 10 দিন 10 দিন, অর্থাৎ 30 দিনের যেই আমাদের ক্যাম্পেইনিংটা হবে, সেই স্লটে আমাদের এত পরিমাণে সেখানে আপনার সাবস্ক্রাইবার আমাদের অ্যাড গুলা দেখবে, প্লাস এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের যে চ্যানেলগুলো থেকে এটাকে দেখানো হবে। সুতরাং আমরা 50% যে 5 বিলিয়নের 50% কভার করে ফেলবো উইদিন 1 মান্থ। সুতরাং যেই প্রতীক্ষায় আমরা আছি নভেম্বরের 20 তারিখ, সে প্রতীক্ষাটা আমাদের হয়তোবা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর একটা পদক্ষেপে রূপান্তর হতে যাচ্ছে। তারপরে স্যার এসে এখানে বলে গেলেন যে হায়দ্রাবাদ অফিসে আমরা সেখানে হচ্ছে তাদের একটা বড় উৎসব আছে কিছুদিনের মধ্যেই, সেই উৎসবের জন্য আমরা তাদের কিছু ক্যাশ হচ্ছে রিওয়ার্ডেড করা হবে, তাদেরকে কিছু ক্যাশ দেওয়া হবে, যেটা আজকে অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে সেখানে হচ্ছে হাউসকিপিং প্লাস সিকিউরিটিতে যারা ছিল তাদের জন্য কিছু ক্যাশ প্রাইস ছিল, প্লাস এমপ্লয়ীদের জন্য কিছু আইফোন 5 ছিল, 5টা আইফোন 5 সরি আইফোন মোবাইল দেওয়া হচ্ছে 5 জনকে, তারপর হচ্ছে গাড়ি দেওয়া হলো। সুতরাং এই যে আমাদের প্রাপ্তিগুলো বা তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো করছে, সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিন্তু আসলেই দৃষ্টি নন্দিত, যেটা অন্য কোনো কোম্পানি প্রিভিয়াসলি এতভাবে মোটিভেটেড করার জন্য বা এতভাবে এনথুজিয়াস্টিক করার জন্য করেছে কিনা, এটা আমার দৃষ্টিতে দেখা নাই। আমরা হয়তোবা এমন একটা প্ল্যাটফর্মে বসে আছি, সেখান থেকে অন্য কোনো কোম্পানির নাম যদি বলতেও যাই, তাহলে ফার্স্ট নামটা চলে আসা হচ্ছে গুগলের। আপনারা জানেন যে ওইখানে একটা ল্যাভিশ ওয়ার্কিং প্লেসে তারা কাজ করছে, বাট ONPASSIVE কিন্তু তার থেকে কোনো অংশে কম নাই।
আমাদের যে 6 স্টোরি বিল্ডিংটা আছে, পার্কিং বাদ দিয়ে উপরতলা বাদ দিয়ে মাঝখানে কিন্তু 5টা স্টোরি, 72,000 স্কোয়ার ফিট, 72,000 স্কোয়ার ফিটে সেখানে কাজ চলছে। ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু দিন রাত নির্ঘুম পরিশ্রম করে যাচ্ছে সেখানে। সো সেই পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে আজকে কিন্তু আমরা অনপ্যাসিভের যে প্ল্যাটফর্মটা দীর্ঘ 4 বছর আসলে আমাদের দৃষ্টিতে, বাট এটা হচ্ছে একটা টেকনোলজি আইটি বেস কোম্পানির ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য বা খুব ক্ষুদ্র একটা সময়। সেই সময়টার মধ্যে আমরা এত কিছু পেতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে মানে এক কথায় হচ্ছে ইনক্রেডিবল। তারপর হচ্ছে আমাদের কেওয়াইসি নিয়ে কিছু কথা বলেন এখানে স্যার, এবং আপনারা অনেকেই কেওয়াইসি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। সেই প্রশ্নের কিন্তু গতকাল অনেকটা অবসান করে দিয়ে গেছেন উনি, যে কেওয়াইসির মধ্যে হচ্ছে আপনি আপনার কেওয়াইসি করলেন, চাইল্ডের কেওয়াইসি করলেন, আপনার গ্র্যান্ড চাইল্ডের কেওয়াইসি করলেন, বা যারই কেওয়াইসি করলেন, সে যদি অ্যালাইভ থাকে, সে যদি রিয়েল থাকে, তাহলে আপনি সেই কেওয়াইসি গুলো মানে করতে পারবেন। সুতরাং এটা এমন কোনো জটিল প্রসেস হবে না যে প্রসেসে গিয়ে আপনাকে এখান থেকে আটকে দেওয়া হবে যে না আপনি এটা করতে পারবেন না, আপনি বাদ। কোম্পানি কিন্তু বারবার বলছে, অ্যাশ কিন্তু বারবার বলতেছে যে নো ওয়ান বিহাইন্ড লেফট, প্রত্যেককে নিয়ে আমরা একসঙ্গে জার্নিতে স্টার্ট করব। সুতরাং আমাদের সেখান থেকে এতটুকু চিন্তা করার দরকার নেই যে আমাদেরকে রেখে বা আমাদের এটা হয়নি আমাদেরকে রেখে চলে যাবে। আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে। সুযোগ দেওয়া না হলে কোম্পানি আপনার জন্য হয়তোবা মার্চ করে কোনো সিস্টেম সেখান থেকে আমাদের সামনে বলে দিতে পারে। এটা হচ্ছে আমার কথা, যে আমরা যে কেওয়াইসি নিয়ে এতদিন চিন্তা করতেছিলাম, একেবারে চিন্তা করার দরকার নাই। কিপ পেশেন্স, আমাদের যখন কেওয়াইসি আসবে তখন আমরা এটা আরো ভালোভাবে জানতে পারবো। তারপর হচ্ছে আমি শুরুতেই যে জিনিসটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশ অফিস, আপনারা জানেন অ্যাশ কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে করে এসে তারপর আমাদের বলেছেন। সুতরাং আমাদের বাংলাদেশ অফিস এতদিন নিয়ে যেটার কাজ চলছিল সেটা আজকে আমাদের সামনে চলে এসছে। হয়তোবা আমাদের পরবর্তীতে মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টে হোক বা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারে হোক, সেরকম এসে আমাদের সামনে আমাদের পরবর্তী যেই চাওয়াগুলো আছে বা পরবর্তী যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার সেই জিনিসগুলো বলে যাবেন। আপনার একটা জিনিস বলুন তো, লাস্ট ওয়েবিনার যেটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার হয়েছিল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, সেখানে অনেকেই সে কোশ্চেন করেছিলেন যে আমাদের বাংলাদেশ অফিস নিয়ে কথা বলা দরকার ছিল। সো আসলে কি আমাদের সে কথাটা বলা লেগেছে বা প্রয়োজন হয়েছে? অ্যাশ কিন্তু আমাদের প্রয়োজনগুলো জানেন। তারপরে হচ্ছে আমাদের ক্রিস জনসন এবং ক্রিস জনসনকে নিয়ে বললেন যে কেন ওনাকে হচ্ছে মাদার তেরেসা বলা হচ্ছে। তারপরে ও উইমেনদের নিয়ে বললেন যে জুলি নুয়েন এবং লিন নাকামোতো যে পরিমাণে পরিশ্রম করছে এবং তারা যে পরিমাণে এখানে আপনার আমাদেরকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে বা তাদের কাছ থেকে আমরা যত কিছু পাচ্ছি, সুতরাং তারা হচ্ছে সুপার উইমেন হিসেবে এখানে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সো ওভারঅল সবকিছু মিলে আপডেটের গতকালকে 1.5 ঘন্টা মানে 2-2.5টা পর্যন্ত স্যার যে কথাগুলো বলে গেছিলেন সেগুলো আমার কাছে এখন পর্যন্ত ছিল। আমি নজরুল হক স্যারকে ডাকবো। স্যার আপনি একটু প্লিজ আমাকে সহযোগিতা করবেন, ধৃষ্টতার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার কাছে আরো অনেক কিছু আছে আমি জানি, প্লিজ স্যার আপনি আসবেন। মাইক্রোফোনটা আমি হ্যান্ড ওভার করছি, আমার ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা সুন্দর দৃশ্যে দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওভার টু নজরুল হক, প্লিজ আপনি যদি এর সাথে আরো কিছু অ্যাড করেন। Thank you, Mr. Raiful, for give me some relief. My heartfelt gratitude to my great brother, Engineer Mike, for your nice presentation, and Sister Dr. Benny, also present. Today is a big day for Bangladesh. Actually, today I am very much happy and very much tired also. Last night sleepless, whole day sleepless. Already engaged webinar and webinar. তো যাই হোক, মিস্টার রাইসুল টোটালি কভার করেছে। আজকে আপডেট যা ছিল সবটাই তো মানে আমাদের স্যারের বড় আপডেট, যেটা আমাদের বাংলাদেশের অফিস, এটা নিয়েই মূলত আমরা ওয়েবিনারে আসি। আর আমাদের ইনকাম কখন আসবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা। এই দুইটা বিষয় আসলে খুব কাছাকাছি চলে আসছে। স্যারের আপডেট তো আমরা শোনার আগে যে বিষয়টা ছিল আসলে মানে আমাদের জন্য, আমাদের এই গ্রুপের জন্য যে বিষয়টা সবচেয়ে মানে আনন্দের বিষয় ছিল, যে লাস্ট ওয়েবিনার, যে হিস্টোরিক্যাল ওয়েবিনার আমরা করেছিলাম লাস্ট টুইসডে, স্যার কিন্তু ভিডিওটা দেখেছেন এবং স্যার কিন্তু জেফ্রি মোরলোকে আমাদের অনারেবল এসসি ওনাকে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আমাদের লাস্ট প্রোগ্রামের বিষয়ে, যে আমরা আসলে ট্রিমেন্ডাস একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম। অল ক্রেডিট গোস টু আওয়ার প্যানেলিস্ট এন্ড অলসো আওয়ার ফাউন্ডার্স। তো এই বিষয়টা যেহেতু আমরা ওখানে কিন্তু অনেক বিষয় তুলে ধরেছি, আমাদের বাংলাদেশের পটেনশিয়ালিটি, বাংলাদেশের অফিস, এভরিথিং এস নো ভেরি ওয়েল। এবং আমাদের এই গ্রুপ থেকে আমরা কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে অলওয়েজ আমাদের দেশের স্বার্থটাকে প্রাধান্য দিয়েই কিন্তু
আমরা সবকিছু তুলে ধরি। আজকে বাংলাদেশের অফিসের এসে ঘোষণা, এটা কারো ব্যক্তিগত ক্রেডিট নয়, আমাদের সবার অর্জন, বাংলাদেশের সব ফাউন্ডারদের, সব গ্রুপের সবার। কেউ যদি একা বলে যে আমরা করছি, তাহলে কিন্তু তারা ভুল করবে। আর আমরা সবাই মিলেই সেটা অ্যাচিভ করেছি। তো এস স্যারের কাছে, তারপর আমাদের যে ফিজিক্যাল প্রোগ্রাম যেটা মামিনুর বলেছে, এটা অলরেডি জেফরি যখন বলেছে, এটাও কিন্তু এস স্যার খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, ভেরি গুড। তার মানে নেক্সট আমরা প্রোগ্রামটা আরো বড় একটা প্রোগ্রাম হবে। তো এত আনন্দের দিনে আসলে আমাদের প্রত্যাশা যে বাংলাদেশ অফিস অলরেডি আমরা লোকেশনটা জানাইছি, আসলে স্পেসিফিক ঠিকানা যেটা অনেকে বলতেছে, এটা কখনোই এস স্যার বলেনি। উনি উনি বলেছে আসলে অনলি জাস্ট শাহজালাল এভিনিউ। শাহজালাল এভিনিউটা কোথায় আমরা খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলছি, সেটা মানে আজমপুর, আমাদের এই বিমানবন্দরের অপোজিট, উত্তরার পাশাপাশি, হয়তো উত্তরা সেক্টর 6 অথবা সেক্টর 4 এরকম, বাট স্পেসিফিক কোনো ঠিকানা স্যার দেয়নি। নেক্সট কোনো মিটিং এ হয়তো উনি এই ঠিকানাটা আমাদেরকে জানাবে, যখন অফিসিয়ালি আমাদের বাংলাদেশের অফিসটা ওপেন হবে। তো যাই হোক, সেটা তারপরও আমাদের জন্য একটা বিশাল একটা আসলে টেন্স গেল। আমরা মাঝখানে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, আদৌ অফিসটা হবে কি হবে না, কোনো আপডেট নাই, বিগত 6 মাস হয়ে গেল। তো সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেছে। আর ওয়ার্ল্ড কাপের আগে তো আমাদের বাকি কাজটা যেটা, সেটা হবে। এবং আমাদের বাংলাদেশ অফিসের ব্যাপারে বলছে ওয়েট আনটিল 90 ডেজ, হয়তো 90 দিনের মধ্যে অফিসটা উদ্বোধন হবে। তো 90 দিনের মধ্যে বলতে হয়তো আমাদের 1-1.5 মাসের মধ্যেও কিন্তু সেটা হয়ে যেতে পারে। আর হয়ে গেলে তখন কিন্তু আমরা টোটালি ফ্রি, আমাদের গভর্নমেন্ট ওয়েল নোন অ্যাবাউট অন বেসিক, যেহেতু অফিস হবে, সব দিক কভার করে কিন্তু কাজ করবে। এবং এবং অ্যাটর্নিরা কাজ করতেছে, লিগাল ডিপার্টমেন্ট কাজ করতেছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে, এই বিষয়টা কিন্তু স্যার বলেছে। তারপরে গত রাত্রে যে আপডেটের বিষয়টা ছিল, রাইসুল প্রায় সবই কভার করেছে। এখানে কিছু কিছু বিষয় মানে ফিচারের ক্ষেত্রে স্যার যেটা বলছে, আসলে আওয়ার অল এভরি প্রোডাক্টস হ্যাজ ইউনিক এফিলিয়েট লিঙ্ক, যেটা আমাদের জন্য দরকার, যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই কিন্তু এফিলিয়েট লিঙ্ক থাকবে। আমাদের যারা ফাউন্ডার, ডে ওয়ান উই আর কাস্টমার, এবং এই এফিলিয়েট লিঙ্ক দিয়েই কিন্তু আমরা আসলে পরবর্তী যে ইনকাম আমাদের করার যে সুযোগটা আছে, সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা সেভাবে করতে পারবো। এবং আমরা ও নেটে এবং ও মেইলে যে ধরনের ফিচার দেখেছি, যে ধরনের সুযোগ দেখেছি, আমরা চাইলেই কিন্তু আমার একজন বন্ধুকে বা আমার একজন কাছের মানুষকে ও মেইলটা যদি আমার লিঙ্কে করিয়ে দিতে পারি, দ্যাটস এনাফ। সারা জীবনের জন্য সে আমার কাস্টমার হয়ে গেল। সে বুঝতেও পারবে না যে সে আমার কাস্টমার হয়ে গেছে, কারণ তার কোনো রেফারেল লিঙ্ক থাকবে না। ও নেটে এত সুবিধা, এত আধুনিক যে সুযোগ সুবিধা ওখানে করেছে। এবং ওখানে যে বিষয়টা আছে, যারা নেট বা মেল ইউজ করবে, তারা কিন্তু কিছু ক্রেডিট পাবে। ওখানে ক্রেডিটটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, যে গোষ্ঠীন বলছিল যে মানে হোয়াট ডু মিন অ্যাবাউট ক্রেডিট। আসলে আমরা এক এক দেশের কারেন্সি কিন্তু এক এক রকম। তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে যদি বলা হয় যে আমার দেশ বোর্ডে আমরা বাংলাদেশিরা বলি টাকা, ইন্ডিয়ানরা বলে রুপি, কেউ বলে ডলার, কেউ বলে মানে ধরেন আপনার ইউরো, তো সেই ক্ষেত্রে বলছে ক্রেডিট থাকবে, একটা ক্রেডিটের একটা ভ্যালু থাকবে, সেই ভ্যালু ইকুইভ্যালেন্ট ওই দেশের টাকা অথবা ডলারে কনভার্ট হবে। সেই ক্ষেত্রে যারা ফেসবুক মানে ফ্রি ইউজ করবে, যারা ইমেল ফ্রি ইউজ করবে, তারা একটা ক্রেডিট পাবে, সেই ক্রেডিটটাকে পরে তারা কনভার্ট করতে পারবে তাদের লোকাল কারেন্সিতে। তো এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় সুযোগ আমাদের জন্য। এক্সট্রা যেটা বলছে, আসলে ও নেট ইজ নট এ সোশ্যাল মিডিয়া, এটা শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া না, বাট ইট ইজ বিজনেস, বিকজ দে আর রিয়াল পিপল আইডি উইল বি দেয়ার। প্রত্যেকটা আইডি কেওয়াইসি হবে, হয়তো কিছুদিন বলছে, কিছুদিন তারা ফ্রি ইউজ করতে পারবে, তারপরেই কিন্তু তাদেরকে এই কেওয়াইসিটা করতে হবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছি। 3টা ফ্রি প্রোডাক্ট অলরেডি চলে আসছে। 3টা ফ্রি প্রোডাক্ট হলো আমাদের মার্কেটে ঢোকার জন্য একটা এন্ট্রি বা সিঁড়ি, যেটা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় বলছে 3টা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন হবে, হিউজ মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, বিভিন্ন প্যানেলিস্ট থাকবে, বিভিন্ন এক্সপার্ট থাকবে, যারা অন বেসিক নিয়ে আলাপ করবে। প্রথম 10 দিন, সেকেন্ড 10 দিন, থার্ড 10 দিন, ওই 3 দিনে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে জেনে যাবে। ইভেন এস্টার নিজেও হয়তো সেখানে আসবে। যার জন্য এস্টার বলছে আসলে এখন যে এরা, এখন যে এজ, দিস ইজ দ্য অনপেসিভ এজ, নট ডাইনোসর এজ। পৃথিবীতে অনেক এজ গেছে, অনেক যুগ গেছে, অনেক কাল গেছে, অনেক এরা গেছে, বাট আপকামিং যে এজটা, সেটা হতে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু অনপেসিভ এজ। এবং আমাদের যে মার্কেটিং ক্যাম্পেইনটা, এস্টার যেটা বলতেছে, আসলে আমাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইনটা হচ্ছে মাস্টারপিস অফ মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং, যেটা ইউনিক। এর আগে এই ধরনের মার্কেটিং কিন্তু আসলে কোথাও হয়নি। আর সবচেয়ে বড় যে উনি যে একজন মানুষ, একটা কি ধরনের মানুষ, উনি বলছে I do have everywhere, I am universal, I am not black, I am not white, I am not any color, I am universal. যেহেতু we are universal, whole world with covered on basic, so we are very much proud our beloved CEO Mr. Ash Kumar. He said I do have everywhere, আমি সব জায়গায় আছি, আই এম ইউনিভার্সাল। আমার কোনো কালার নাই, ধর্ম নাই, বর্ণ নাই, কোনো কিছু নাই। আমরা তাকে কোনো ধর্ম, বর্ণ, কালারে কোনো কিছু দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে সংজ্ঞায়িত করতে পারবো না।
তারপরে যে বিষয়টা অনেকে অনেক নেগেটিভ কথা কিন্তু এখনো ফেসবুকে কিন্তু চলছে, বিভিন্ন গ্রুপে চলছে, তাদের জন্য ওপেন, রিফান্ড ইজ ওপেন এনি টাইম উইদাউট এনি কোশ্চেন। এখনো কিন্তু চাইলে যে কেউ কিন্তু রিফান্ড নিয়ে চলে যেতে পারে। তারপরে যে বিষয়টা ছিল ওই জন্য একদম ফ্যামিলিয়ার, একজন মানুষ অনেস্ট হবে, মানুষের জন্য কাজ করবে কখন, যখন উনি ফ্যামিলিয়ার হবে। আমেরিকার মতো দেশে আসলে কিন্তু ফ্যামিলিয়ার খুব কম আছে, যারা ফ্যামিলিয়ার তারাই কিন্তু অন্য মানুষের সুযোগটা বুঝে। উনি ক্রিস জনসনকে কেন মানে ফেস অফ দা ও ভিলেজ বলেছে, উনি ক্রিস জনসন 5টা আইডি দান করেছে পিএনজিতে, সেটা বড় কথা না, তার সাথে বড় কথা হলো সে তার মাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেবা করেছে, যেটা রেয়ার আমেরিকার মতো দেশে মানে আসলে এইভাবে চলে না, কিন্তু ক্রিস জনসন তার মায়ের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে সেবা করেছে। ঠিক এইভাবে অ্যাশ মুফারের যে মজার কথাটা যেটা বলেছে যে অ্যাশ মুফারের ওয়াইফ তাকে কেন পছন্দ করেছে, এই কথাটা কিন্তু সে বলেছে কালকে পার্সোনালি যখন সুজি কথা বলেছিল, তখন এস্তার বলেছে আমার ওয়াইফ আমাকে পছন্দ করার একমাত্র কারণ আমিও ঠিক তাই, আমি ওইমেনদের খুব বেশি শ্রদ্ধা করি, আমি আমার মাকে এবং আমার বোনকে আমি যেরকম শ্রদ্ধা এবং পছন্দ করতাম, আমার ওয়াইফ বলছে আমার টাকা পয়সা কোনো কিছু দরকার নাই, তুমি তাদের তাদের মতো করে একটা অংশ যদি আমাকে তুমি শ্রদ্ধা বা সম্মান করো, দ্যাটস এনাফ ফর মাই লাইফ, যে আমার আর অন্য কোনো কিছু দরকার নাই। তাহলে সেই আসলে একজন বিলাভ যে ওয়াইফ ওনার, উনি কিন্তু পিছন থেকে সাপোর্ট করতেছে। তাহলে এই যে পরিবারটা, এই পরিবারটা আসলে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীর মানুষের মানবতার জন্যই, এবং এই জন্যই ওনার পক্ষে এই কাজগুলা কিন্তু করার সুযোগ হচ্ছে। এবং উনি বলছে আমার আসলে কোনো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না, তো মানে ওইভাবে এখন যে অবস্থা কিছুই ছিল না আমার, তারপরে আমার ওয়াইফ শুধুমাত্র আমি যে ওয়াইফদের মহিলাদের সম্মান করি এই সম্মানটাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কিন্তু সে আমাকে ভালোবেসেছে। তখন সুশি বলছে যে আসলে উই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ বিকজ ইউর 2 কিডস ওয়াচিং ইউ, যে তোমার যে 2টা বাচ্চা তারা কিন্তু তোমাকে ফলো করতেছে, তারাও আসলে সেরকম হবে এবং তারাই তো আমাদের অনপিসিবির ফিউচার, আমরা থাকবো না, অ্যাশ থাকবে না, বাট আসলে বাঘের ঘরে বাঘের বাচ্চাই হয়, শিয়ালের বাচ্চা হয় না। তাহলে যেরকম উনি যেরকম ওনার বাচ্চারাও সেরকম হবে, তাইলেই কিন্তু আমাদের অনপিসিবির জন্য তারাও উত্তরসূরি, তারাও সেভাবে ইয়া হবে। এবং এস্তার তখন আসলে দেখাইছিল আসলে ওনার ছোট ছেলেটা মাকে কিভাবে ভালোবাসে, যে লাভ সাইন দিয়ে সে একটা সুন্দর একটা ইয়া সুবিনিয়রের মতো একে তার মাকে গিফট করেছে সে, এই বয়সেই কিন্তু সে এই জিনিসগুলা আসলে করতে পেরেছে, লাইক ফাদার লাইক সান। তারপরে রাইসল যেটা বলেছে আসলে আমাদের যে অ্যাকাউন্ট গুলা যেহেতু ইয়া হবে কেওয়াইসির বিষয়টা, তো এটা ফলস পিপল এখানে থাকতেই পারবে না, যেহেতু ফলস পিপল থাকবে না তাইলে আমাদের জন্য সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য বলছে এস্টার বলছে ONPASSIVE ইজ এভরিওয়্যার এনি টাইম ইন ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড, এমন কোনো বিষয় নাই যেখানে আমাদের ONPASSIVE থাকবে না, সবকিছুই কিন্তু সেখানে থাকবে। তারপরে তো এটা গতকাল এই বিষয়টা আবার বাংলাদেশ ছিল, গতকাল আসলে প্রোগ্রাম ছিল বাংলাদেশময়, আসলে আমাদের বাংলাদেশে আরেকটা প্রোগ্রাম নিয়ে কথা হয়েছে, আমাদের প্রোগ্রাম নিয়ে কথা হচ্ছে, সবকিছু মিলে আসলে আমাদের গতকাল এবং আজকে আমরা বাংলাদেশি বিং এ বাংলাদেশে উই আর সো মাচ প্রাউড এন্ড লাকি, যে আজকে গত 2 দিন থেকে আমাদের বাংলাদেশ, অনেকে ভেবেছিল যে হয়তো ইন্ডিয়া পরে বাংলাদেশকে জানে কিনা, আজকে ফাউন্ডারে কিন্তু দেখেছেন যে স্যারের কাছে বাংলাদেশ কতটুকু তার হৃদয়ে আছে। তারপরে আমাদের আজকের যে সারাদিনের যে প্রোগ্রাম, বাংলাদেশের যে অফিস সবই দেখেছেন, ইন্ডিয়াতেও যে উনি ওনার স্টাফদের নিচের লেভেলের স্টাফ যারা হাউসকিপিং করে, সিকিউরিটি গার্ড, তাদেরকে উনি আজকে যেভাবে বোনাস দিচ্ছে, তাও 4th টাইম, বছরে 4 বার। তাহলে একটা মানুষ তার স্টাফদের জন্য এরকম করতে পারলে, আমরা যারা ফাউন্ডার, আমরা তো মালিক, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আসলে কি হতে পারে। তো সবকিছু মিলে আসলে গত 2টা দিন আমাদের জন্য ছিল একেবারে টোটালি যে একটা স্বপ্নের মতো একটা সময় বিং এ বাংলাদেশে। তারপরে তো আবার আমরা সবকিছুই পেয়ে গেলাম। এখন আশা করছি আগামী মাসের মধ্যে যেহেতু ইন্ডিয়া ইয়া হবে এই বিশ্বকাপের সময় মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, তার আগেই হয়তো আমাদের অ্যাক্টিভেশন অন্যান্য বিষয়গুলো চলে আসতে পারে। তো মোটামুটি আসলে তারপরে ওটিভির কথাটা কিন্তু বলেছে একটা পর্যায়ে, ওটিভিটা কামিং, তো সেই হিসেবে ওটিভিতে কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা আমাদের থাকবে, সেই ওটিভির মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু দেখতে পারবো এবং খেলাধুলাগুলো দেখতে পারবো। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সব মিলে চমৎকার একটা সময় কাটিয়েছি। তো আমি ধন্যবাদ সবাইকে আসলে আজকে আমার এই কথাগুলো শোনার জন্য, এবং রাইসুলকে ধন্যবাদ যে আমাকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্য। আসলে আমি সো মাচ টায়ার্ড ছিলাম। তো দাদা ইউ ক্যান প্রসিড। হ্যাঁ, আমার কথা আমি এখানে শেষ করছি। শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ নজরুল হক, থ্যাংক ইউ রাইসুল ইসলাম, দুজনকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এত সুন্দরভাবে এত সুন্দর করে আজকে আপডেটটা আমরা দিয়েছেন এবং দুজনে মিলে দিয়েছেন বলে এত আলো এলাবোরেটলি আমরা জানতে পেরেছি। আমরা মিটিং এর শেষ প্রান্তে আছি। স্টিল উই হ্যাভ অলমোস্ট 929 participants in Zoom and almost around 200 plus in YouTube. So almost we are total around 1200. Raisul, please.
we are running over the time, so we should make it short. 1 মিনিট সময় নিব স্যার। সেটা Yes. হচ্ছে একটু জানানোর জন্য যে ফিজিক্যাল ইভেন্ট যেটা আমাদের আগামী 21শে অক্টোবর রাখা হয়েছে, ইনশাল্লাহ আমি সেখানে থাকব এবং আমাদের খুলনা বেস যারা আছেন বৃহত্তর খুলনা বিভাগের মধ্যে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আশা করছি আমরা এখান থেকে মোটামুটি 300+ একত্রিত হয়ে যাব এখান থেকে। সো চিটাগাং এ বা আমার সারা বাংলাদেশে যে কমিউনিটিগুলো আছে তাদেরকে আমি বলবো আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং এইটা যাওয়ার ব্যাপারে কিভাবে সুন্দরভাবে এটাকে আমরা ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি, কারণ ঢাকা পৌঁছানোর পর যাবতীয় দায়িত্ব আপনাদের, ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি সেটার জন্য আমরা একটা গুড ম্যানেজমেন্ট করে যেতে পারি। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, রাইসুল ইসলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা জানেন যে আমাদের আজকের এই যে প্রোগ্রামটা 21 তারিখের প্রোগ্রামটা আজকে আশা করছি আমাদের ব্যাক অফিসে আপলোড হবে। তার মানে 21 দিন আগে আপলোড হচ্ছে, এটা তো আবার রিপিটেশন হবে। অবশ্যই প্রোগ্রামের 2-1 দিন আগে হয়তো আরো ডিটেলস জুম লিংক সহ আপলোড হবে। বিশেষ করে অর্গানাইজিং এ যারা আছেন আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা প্রত্যেকটি পার্টিসিপেন্টস এর নাম, ইমেল আইডি, টেলিফোন নাম্বার রাখবেন। এটাকে আমরা সুন্দর করে প্রিন্ট করে স্যার শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ওনার ওখানে নেট বা ইলেকট্রিক্যাল ইস্যু হয়েছে হঠাৎ। Dada, any problem? Lutaya, are you here? Lutaya, are you here? স্যার মনে হয় ওনার নেটওয়ার্ক ইস্যু স্যার। Latoya is here. Thank you. Yes, yes. Please, you say something. We missed last 2 webinars. Yes. Okay. I'm almost speechless about what has happened today. I'm almost speechless about what's happened today with Bangladesh. You know, but I'm not surprised that you all are the shining stars of the ONPASSIVE global community. There's so much pride and love and inspiration when I hear you all talking about your country and your government and your culture. I mean, I've got the opportunity to see, so many, not only just today, but so many beautifully produced videos from there in your homeland. And, I've always just been amazed and stunned by the men and the women. There was one video where there's men and women singing, dressed, in the colors of your flag. And, I heard, as far as the translation for the song that was sung, it was a song all about your culture and your society, your political leaders and your pride that you have for them. There was just beautiful scenes of your countryside and the building where this video was filmed. I saw that today. In this video from this morning's event. And I just think to myself, just by seeing with my own eyes, I feel the love and the pride that you have for your country and this awesome determination that you have to be the best of the best. And you have the talent there in your country. Now you have the support of ONPASSIVE there in your country. One of the things about that first video that also really struck and inspired me, I understood that part of it was about your fight for independence and the fact that your people, I think from my understanding is that you shed blood and then you will shed blood and you'll shed more blood until you are victorious. And, thank goodness you didn't have to shed any blood here. But, as a Bangladesh and the community and the leaders there and ONPASSIVE, you persevered and you persevered and you moved forward and you faced every challenge until you got
what you wanted, until you were victorious. An international, national, ONPASSIVE headquarters. And is it in the capital? Is that where it is? In the capital of Dakar, or is it in another city nearby? Well, that being said, you persevered here in ONPASSIVE as amazing leaders for all of us, for every one of us. And you got what you deserve. You got your own headquarters, your own office there for everyone to share. And thank goodness for you, the Engineer Shushantu, my favorite host, all the Mr. Nazrul, Engineer Mike, Dr. Benny, everyone, thank you so much. You guys have done such a great work and have been a beacon to what ONPASSIVE founders, what we're supposed to do. What do we do with this awesome opportunity we have as ONPASSIVE? And what you all have done is that you have taken ONPASSIVE and sowed the seeds of ONPASSIVE to grow like wildflowers across your country. Thank you all. I love you. Thank you, Latwa. Thank you. Actually, my power is cut off, so I am not suitable to come on video. Latwa, you are already part of our Bangladesh community, I should say, because most of the webinars I see you, I got you in us. So I'm sure once ONPASSIVE will launch, you will visit our country and you will enjoy our entertainment, food, and also the you know that the sea beach, the longest sea beach in Bangladesh. So thank you. আজকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের প্রোগ্রামে এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর আমাদের গ্লোবাল ডেডিকেটেড ONPASSIVians যারা আছেন, তারা যারা 21 তারিখের প্রোগ্রামে যেতে চান, আপনারা সুখেন চাকমা, অর্জুন সরকার, আর হচ্ছে কে যেন নজরুল ভাই, আর হচ্ছে রুবেল, এই তিনজনের সাথে আপনারা যোগাযোগ করবেন। এদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা আপনাদের যে এন্ট্রি ফি, সেই ফিসটি দিয়ে দেবেন। All co-hosts are must with their teams. এবং সবাইকেই যেতে হবে, আমাদের যারা আছে সবাইকেই যেতে হবে, এরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে আমরা কাজ করি। আমরা 2000 যদিও আমরা বলেছি টার্গেট 2000 প্লাস তো হবেই, এবং এটা প্রত্যেকের নাম সহ, ইমেল সহ, টেলিফোন নাম্বার সহ উইল সেন্ড টু দ্য হেডকোয়ার্টার। সো আজকে আমরা আর কথা বলাচ্ছি না, আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি আগামীকাল একটু দেশের বাইরে যাব, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। উই আর সো ইন ইট টু উইন ইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। We are so in it. We are so in it. Thank you so much. Thank you. Mr. Suvarna say fire.